IAM अनि तपाईँको यो S3 अनि तपाईँको हल्का-फुल्का VPC those kind of things we'll cover up है। ओके सर र सानो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु क्लाउडको चाहिँ। ओके क्लाउड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरहरूले सुन्ने गर्नुभयो होला, तपाईँहरूको क्लाउड आउनुभन्दा अगाडि पहिला के थियो? हाम्रो फिजिकल मसिन थियो, हाम्रो ल्यापटपहरू थियो, हाम्रो डेस्कटपहरू थियो है, जुन चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली चलाउन मिल्थ्यो। तर अब के भयो, अहिले अब तपाईँको यो माग बढ्दै गयो, रिसोर्सेसहरू तपाईँको अपडेट हुँदै गयो, पुरानो पुरानो रिसोर्सेसहरू अब थाल्नुपर्ने भयो होइन, हटाउनु पर्ने भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ अन बिहाफ अफ इट अब यो चाहिँ हाम्रो एडब्लुएस क्लाउड क्लबले चाहिँ के गर्यो, एडब्लुएस क्लाउडले चाहिँ के गर्यो, Excuse me, यस्तो sir. खालको यो हजुर हजुर हेलो हजुर एकजना पार्टिसिपेन्ट चाहिँ इन्डियन हुनुहुन्छ रहेछ, सो ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ सायद प्रब्लम हुने हो कि। ओके ओके देन ल ठिक छ, त्यसो भए मैले त्यही देखिरहेको थिएँ। हजुर त्यही च्याटमा देखेर अनि ओके ओके या ओके ल नो वरिज आई विल गो विथ इङ्ग्लिस एज वेल है। या लेट्स गो again, welcome all, and yeah, let's rock on our 3-day AWS workshop. Stay hungry, stay curious. Let's start. Okay, from cloud fundamental to our top cloud services. We are like practicing hands-on in during our session. Like first session is will be conducted by Abhishek, AWS EC2, and then after our session will be covered by IAM. Then after our session will be covered by S3. Or back and forth, it can be. No worries. Yeah. Our agenda is enlighten you regarding using cloud computing fundamentals, like how you get SAM.e in AWS Cloud, what are the benefits, how you actually use those kind of services in your personal project building, personal learning journey, those kind of things. Okay, and yeah, regarding AWS, introduction about AWS cloud service and deployment model, core AWS services overview, we're gonna cover. Okay, yeah, let's start with cloud computing. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources, compute storage, database, networking over internet with pay-as-you-go pricing without owning physical hardware. Owning physical hardware means you didn't buy your physical hardware, you didn't buy you didn't go for set up your own infrastructure, you just bring what you want. Okay, yeah, our main key stream in our cloud computing is like on demand over the internet, pay as you go. Okay, okay, on demand means provisioning resource instantly, no waiting, no more manual setup, scale up or scale down in a minute. Means if you want, let's say if you want 10 computer, if you want like 15 computer in within an hour, then where do you go? You go AWS cloud. Then you can do instantly bring up 10, 15 or 100 of or thousands of laptop, thousands of server in a minute. This is called on demand. Okay, and over the internet means you access each and every resources over the internet. Okay, you know internet, right? You guys do internet. I hope so. Okay, and pay as you go. Pay as you go means
Whatever you use, whenever you use, only those charge you will pay, none other than. Okay, there are lots of AWS services which is reside in your account, but you didn't pay for them if you didn't use them. Okay, yeah. There are five main essential characteristics: on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, major service. Okay, on-demand, I already said on-demand means without human intervention, you can automatically provision, automatically scale up your resources over the smallest devices like smartwatch, phone, tablet, laptop, those kind of things. You can access AWS cloud. If your device has internet access, you can access any of resources from that device. Okay, resource pooling means provider serve multiple customer in multi-tenancy mechanism, means multiple customer runs simultaneously, like you run EC2 machine, I do run like RDS, those kind of things we can do in simultaneously. You run your tenant, I run my tenant. Okay, like you run your virtual space, I run my mine virtual space. This is resource pooling. And rapid elasticity means if you want to scale up or if you want to go broad, you want to go higher, then you can do it with AWS cloud or any of AWS or any of cloud resources. You can do that, like bringing up your thousands of machine in one click, or like discarding them in a one click. Those kind of things have been provided via cloud services, cloud provider. Okay, yeah. Here are a bit information about cloud service model. Yeah. I will go for uh, 10 or 20 minutes more because we need to understand what is cloud fundamental. Then we will jump into the EC2 session. Okay, so bear with me. Okay, yeah. Okay, we have various cloud service model, which is known as infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. You see here, infrastructure as a service means you manage everything like your middleware, your runtime, your app, your data, each and everything regarding your operating system. You do manage yourself. Okay, cloud service provider manage server, storage, networking, virtualization in their physical environment. Virtual environment you do manage, physical environment they will manage. Okay, example, AWS EC2, Azure VMs, Google Compute VM. Those are the example of infrastructure as a service. Platform as a service, you manage application and data only. Provider manages OS, runtime, middleware, infrastructure, and all things. Its example are AWS Elastic Beanstalk, Heroku, App Engine, etc. And software as a service. Software as a service means pre-built software. You just use them. You don't do anything. You do not need to do anything. You manage configuration of your software, usage of your software, but provider manage everything, like infrastructure to your application deployment. For example, your daily usage, Gmail, Salesforce, Microsoft 365, web, Slack, those kind of things are software as a service. Okay, let's move on to the our mainstream Amazon Web Services, world large, most comprehensive, broadly adopted cloud platform. Here we here we know about global cloud market share is conducted by 31% by AWS Cloud and 200 plus on-demand services that has been offered by
AWS, and it's span over 33 region, geographically distinct region for your application for your services, highly available, making them fault tolerant, those kind of things. Okay. You know about a bit of AWS Cloud. Now let's move on global infrastructure. In AWS, there are various things you need to know, like region, availability zone, edge location, con- and those like regions. Regions is a physical location in which the world containing multiple isolated data centers. Each region is completely independent. Failure in one never affect another. Means if we implement one AWS server in our Kathmandu, then another would be in India. Then if Kathmandu, in case of like earthquake or Kathmandu data center drown, then India data center will not. This is called region. Okay, and you know about region like you we will show you in hands-on example. Okay, so availability zone, just you need to know about what these things are. Okay, so availability zones are like each region has three plus availability zones, physically separated data center with independent power, cooling, and networking services. Deploy across availability zone for your high available need. Edge location, 400 plus point of presence, globally used by Amazon, CloudFront, CDN, and Route 53 to deliver content with ultra low latency in end users worldwide. Okay. Yeah. AWS core services are we uh, we need to know a bit about it because these are the compute resources. So we need to know about them. AWS EC2, your next lab will be on AWS EC2. So we will start from there. So it's just warm up. Okay. So EC2 is a virtual server in the cloud. You choose your OS, your CPU, RAM, and storage, the backbone of AWS compute handle. Okay, 100 plus instance type like T3, M6, C6, R6. These are the instance type you will know in a minute, and these are on demand, so reserve type or spot pricing, those kind of thing. And we also know about auto scaling group for rapid elasticity without human intervention. If you want to increase your server from 0 to 10, you can do it using auto scaling group. Okay, and here AWS Lambda comes as a serverless function as a service. Run your code without provisioning server. Upload your function, your code in AWS. AWS rest of it, AWS handle by itself. Support Python, Node.js, Java, Go, .NET, etc. application framework. Pay for 1 ms of your compute time. Trigger from 200 plus services. You can use with you can integrate with Lambda. If you want to go deeper, you can leverage Lambda as well. And Amazon ECS, EKS, these are the containerization, container orchestration services over AWS cloud, where your Docker container at scale. ECS is AWS native, and EKS provide managed Kubernetes services. ECS is simple AWS native container service like Docker containers, those kind of things you host in your local machine. Then you use ECS, Elastic Containers Service, and EKS are Elastic Kubernetes Service. Those are managed service by AWS, and these are open source. Means we can we can customize, we can use them our need.
But in managed Kubernetes service, we cannot customize. Okay, we just bring our Kubernetes node and then we can start deployment. Okay. And here is another service, AWS Fargate, which is also a serverless container runtime. Okay. There are further core services you need to know: AWS S3, Amazon EBS, EFS and S3 Glacier, and so on. Amazon S3, your simple storage service, where like your Drive, uh, Google Drive kind of things, but it's in AWS, so it's Amazon S3, simple storage service. You can store virtually unlimited amount of your data, file, image, backup, data lakes, which is has 11.9 of durability, 99.999999 durability. Storage class are like standard S3 standard, S3 infrequent access, Glacier, etc. And you can also deploy your static website, and you can enable your versioning in your data in Amazon S3 and Amazon EBS, Elastic Block Store, where persistent block level EC2, like attaching hard drive in your virtual server, those kind of thing. You will know in a minute, okay? And EFS and Glacier, these are also storage service, which is file system and archival purposes used for. And EFS is managed network file systems service shared across an EC2 instances. Glacier is ultra low cost archival, up to 90% cheaper than S3. Okay, there are few more core services: Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora, Amazon Redshift. These are all our database services. Okay, AWS managed database services, and also there are bit of more core services regarding like your networking related things, security and identity related things. Like for networking, Amazon VPC, CloudFront, Route 53, Elastic Load Balancing. These are core services to your AWS account, AWS resources, AWS services, where your personal data center resides in a VPC. Okay, CloudFront is a content delivery network CDN, which has 400 plus global edge location, deliver content within ultra low latency. And here comes Route 53, which is DNS service management. Route 53. You know 53? 53 is a port number of DNS, so you can connect with it. Route 53. And there is elastic load balancing, which is automatically balance your incoming traffic across multiple targeted resources for fault tolerance and high availability. And for security and IAM, there are lots of services here AWS provide. AWS IAM, which is a front door for your uh, data center, identity and access management, control who can access what in your account, in your organization, those kind of things you can configure. And there are lots of things, including user group roles and policies, and so on. And AWS Shield is managed DDoS protection service, which is free for all. Stand Shield advanced feature, you if you want to use, it's like it charge you as your uses. Okay, and AWS WAF, you know WAF, right? Web application firewall, block common threats like SQL injection, cross-site scripting, and like DDoS attack being your application under attack, which will help you.
Here is the resource. Here is the service. AWS WAF and AWS KMS. It's a cryptographic managed service. Create and control encryption key used to protect your data for encryption decryption across all AWS services. Okay. During this session, you know what is cloud, what are the cloud service model, and how AWS provide cloud services in like globe in universe, and why it's becoming a prominent domain. You heard about like it's a buzzing topic, right? So you know why people use AWS. Okay, first to like get your hands dirty, you need to hands dirty in five core services. Like first you go with EC2, then you go with S3, then after RDS, VPC, and IAM. Okay, you everybody you will get your resources available in your email, in your Gmail. We will provide you like our AWS resources, AWS learning materials, those kind of thing you will get. Okay. Okay. Yeah. It's a bit lengthy and bit uh, theoretical session. Yeah. Let's jump into the our actual session with starting with AWS EC2. EC2 is an elastic compute cloud where your application can run, you can run like you can deploy your okay. Let's get started with EC2. Adis Mananda, over to you. So, hello everyone. म चाहिँ आदेश महानन्द। सो अहिले चाहिँ मैले अब EC2 को बारेमा चाहिँ भन्न चाहन्छु है त। सो म चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ भने एकचोटि लाइक गरिदिनु। देख्नु भइरहेको छ है। AWS को पनि कम्प्युट सर्भिसेसभित्रको पनि EC2 सँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने, त्यसलाई कसरी होस्ट गर्ने भन्नेको बारेमा चाहिँ भन्छु। सो यो फर्स्ट सेसन चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा QR चाहिँ देखाउन चाहन्छु। सो यो सेसन चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ यो QR तपाईँहरूले स्क्यान गर्नुभयो भने एउटा यो आहा स्लाइड्स भनेको चाहिँ एउटा साइटै खोल्छ। यही स्लाइडहरू तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो इन्टरेक्टिभ सेसन हुँदै गर्दा बिचबिचमा केही तपाईँहरूलाई इभेन्टहरू पनि केही क्वेसनहरू पनि एन्सर गर्नु भन्छु। त्यसको कुरा त्यो क्वेसनहरू चाहिँ यो साइटमा आउने गर्छ। सो त्यसैले चाहिँ यो QR चाहिँ एकचोटि स्क्यान गरिदिनु न, त्यहाँ स्क्यान गरिदिनु र यो लिङ्क पनि म उसमा हालिदिँदै गर्छु मिटको च्याटमा चाहिँ। QR चाहिँ यतै छ। सो मैले QR पनि लिङ्क पनि च्याटमा हालेको छु। इफ कसैको छुटेको छ भने च्याटबाट कपी गरेर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ। सो एउटा फोन चाहिँ साइडमा हालिराख्नु भनेर रेकमेन्ड गर्छु यो सेसन बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ। सो अब चाहिँ म अगाडि बढेँ है त। सो आज के यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सबजनाले चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु म। अब हामी सबजना मैले थाहा पाएको अनुसार हाम्रो डेमोग्राफिक भनेको जेनरली थर्ड फोर्थ सेमेस्टरबाट छौँ हामी सबजना। सो
सबजनाले चाहिँ के चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सबैजनाले केही न केही एप्लिकेसनको सर्भिसहरू बनाएको होला के बनाएको होला भनेर चाहिँ एउटा सानो एक वर्ड एन्सर जस्तो लेखिदिनु न तपाईँहरूको फोनको स्क्रिनमा मोस्ट प्रोबब्ली यस्तो के आएको होला सबै भन्नुपर्ने जरुरी छैन केही एउटा एकदमै सानो कुरा जे नै बनाए पनि लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले अब एउटा नर्मल सी प्लसकै प्रोग्राम मात्रै लेख्नु भएको छ भने पनि त्यो पनि हुन्छ यस नाइस रेस्पोन्स सी प्लस गेम सिम्पल पार्सर वेबसाइट सबैजनाले बनाउनु भएको रहेछ साइबर सिक्युरिटी नाइस ई कमर्स सर्भिस बुकिङ साइट्स calculator portfolio nice जे एकदमै सिम्पल कुरा भए पनि हुन्छ यसमा तपाईले के लिनु भयो कसैले पनि थाहा पाउँदैन सो एकदम एनोनिमस रह्यो तपाईले जे लेख्दा पनि हुन्छ यसमा मर्न एप हो यस networking sudoku nice so generally सबजनाले केही न केही चाहिँ बनाएका रहेछौँ र अलि अब हेर्दाखेरि भने सो ठिक छ त सो यो स्ट्याटिस्टिक्स यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कति अराउन्ड 60% जस्तोले चाहिँ गरेको रहेछन् 40% जस्तोले चाहिँ डिप्लोय गरेको छैन रहेछ भनेर बुझ्यो मैले यसबाट चाहिँ सो आई एज्युम धेरैजनाले चाहिँ केही आफूले बनाएको केही न केही डिप्लोय गरेर मोस्ट प्रोबब्ली एटलिस्ट पोर्टफोलियोहरू पनि डिप्लोय गरे होलान् मोस्ट प्रोबब्ली भर्सेल जस्तो खालको केही युज गरे होला भन्ने गेस गर्छु म कि त कसैले एडब्ल्युएस युज गरेको छ भने पनि नाइस त्यो पनि राम्रै हो सो एनिवेज आजको सेसनबाट चाहिँ जसले चाहिँ डिप्लोय गर्नु भएको छैन उनीहरूले चाहिँ आजको सेसनको एन्डसम्ममा चाहिँ एटलिस्ट केही कुरा डिप्लोय गर्न चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ र कसरी अब डिप्लोय नै अब टाइमको लिमिटेसनले कति भ्याउँछ सकेसम्म डिप्लोय नै गर्न खोज्ने हो
डिप्लोय नभए पनि एटलिस्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा जेनरल आइडिया चाहिँ लिएर जान्छ भन्ने चाहिँ आजको सेसनको टेक अवे हुन्छ। सो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब सुरु गरौँ है त। सो आजको प्रेजेन्टेसनको पाथवे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ आज सुरुमा चाहिँ अब यो एडब्ल्युएसमा पनि अघि दाइले भन्नुभयो कति धेरैवटा सर्भिसहरू छ, तिनीहरूमध्ये चाहिँ तिनीहरूमध्येको पनि कम्प्युट सर्भिसको बारेमा चाहिँ भन्छु भनेर सोचेको छु। सो एडब्ल्युएसको कम्प्युट सर्भिसहरू युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो वेब एप्लिकेसनको कुनै पनि एप्लिकेसन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ डिप्लोय गर्नु मिल्छ। सुरुमा चाहिँ त्यसको सानो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म, र त्यो इन्ट्रोडक्सन दिइसकेपछि चाहिँ एकचोटि एउटा सानो डेमो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन चाहिँ हामीले छिट्टै डिप्लोय गर्नु मिल्छ क्लाउडमा भन्ने खालको डेमो पनि देखाउँछु। त्यसपछि त्यसपछि एडब्ल्युएसले प्रोभाइड गर्ने कम्प्युट सर्भिसेसहरूमध्ये पनि एउटा EC2 भन्ने सर्भिस चाहिँ हुन्छ। त्यो सर्भिसको बारेमा चाहिँ अलिक डेप्थमा पढ्छौँ, र त्यसपछि त्यो EC2को रिलेटेड नेटवर्किङको कुराहरू हामीले अब नेटवर्किङको एकदम डेप्थमा जाँदैनौँ, तर EC2लाई चाहिने जति नेटवर्किङ जति हुन्छ त्यतिको डेप्थमा चाहिँ त्यति चाहिँ हेर्छौँ। र त्यसपछि EC2मा कनेक्ट गर्न पनि खोज्छौँ। कनेक्ट गर्न खोजेपछि लास्टमा चाहिँ हामी एकचोटि एउटा ह्यान्ड्स अन सेसन पनि गर्छौँ। यो आफै एउटा एप्लिकेसनै बनाएर हाम्रो एउटा EC2मा हालेर त्यसलाई डिप्लोय नै गर्न खोज्छौँ, त्यसको लाइभ लिङ्कै लिन खोज्छौँ, र इफ टाइम बच्यो भने त्यसलाई कसरी स्केल गर्ने भन्ने कुरा पनि यसो एकचोटि हेर्छौँ। सो आजको इभेन्टको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। सो इभेन्ट सुरु गरौँ। एडब्ल्युएसमा कम्प्युट सर्भिसेसहरू धेरै हुन्छन्, तिनीहरूमध्येको केही कम्प्युट सर्भिस एकदम पपुलर कम्प्युट सर्भिसहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। सो इफ कुनै पनि टाइममा मैले बोलेको सुनेको छैन भने चाहिँ कसैले च्याटमा मेसेजहरू हाल्दै हुन्छ है। सो ठिक छ। सो एडब्ल्युएस प्रोभाइड गर्ने कम्प्युट सर्भिसहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्छ। एउटा फर्स्ट भनेको EC2 हो, जुन चाहिँ हामीले आज चाहिँ फोकस गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले एडब्ल्युएसको क्लाउडमा चाहिँ एउटा पिसी किन्ने बराबर हो, र त्यो पिसीमा चाहिँ अब हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पायो भन्ने जस्तो खालको EC2 भनेको चाहिँ। AWS ल्याम्डा भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पिसी किन्ने होइन कि हामीले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ मलाई रन गर्नु छ भनेर हामीले AWS दिन्छौँ, र उसले चाहिँ सिम्पली त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ उनीहरूको सर्भरमा चाहिँ रन गरिदिन्छ। हामीसँग चाहिँ त्यसको एक्सेस चाहिँ हुँदैन। अनि यो चाहिँ हामीसँग त्यो सर्भरको एक्सेस नहुने उनीहरूले नै सर्भर म्यानेजमेन्ट भएको, यसलाई चाहिँ सर्भरलेस सर्भर पनि भनिन्छ। र हामीले जति पनि अब कसैले अघिको के सर्भिस बनाएको छ, मर्न स्ट्याक पनि मर्नको एप्लिकेसनहरू पनि बनायो भनेर सुनेको थिएँ। त्यो मर्नहरूमा जेनरली हामीले के डिप्लोय गऱ्यौँ भने सबजनाले एटलिस्ट नेक्स्ट डेसमा गऱ्यो होला कि त्यो भर्सेलको प्लेटफर्ममा चाहिँ डिप्लोय गर्न खोजेको थियो होला। सो भर्सेलले चाहिँ एडब्ल्युएसकै ल्याम्डा नै युज गर्ने हो। सो त्यस एडब्ल्युएस ल्याम्डा भनेको चाहिँ एउटा इन सर्ट भन्नुपर्दा एडब्ल्युएस ल्याम्डा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ हामीले बनाएको एप्लिकेसनलाई उनीहरूको सर्भरमा रन गरिदिन्छ, तर हामीसँग सर्भरको एक्सेस चाहिँ हुँदैन। एमाजोन ECS भन्ने अर्को एडब्ल्युएसको सर्भिस हो। यसले चाहिँ हामीलाई इफ हाम्रो एप्लिकेसनको हामीले कन्टेनर बनाएको छौँ भने त्यो कन्टेनर चाहिँ रन गरिदिने खालको प्लेटफर्म हो चाहिँ। सो हामीले डकर भन्ने टुल सुनेको होला, सो पडम्यान भन्ने टुल सुनेको होला। त्यस्तो टुलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा हाम्रो एप्लिकेसनलाई कन्टेनराइज गर्न मिल्छ। त्यो कन्टेनराइज गरिसकेको एप्लिकेसनलाई चाहिँ त्यसपछि एमाजोन ECSले दियो भने उसले त्यो कन्टेनरलाई रन गरिदिन्छ, र त्यसलाई अब हामीले पब्लिकली एक्सेस गर्न मिल्ने खालको हुन्छ। एमाजोन ECS भने जस्तो भयो। एमाजोन EKS भनेको चाहिँ एमाजोन्स भर्जन अफ कुबरनेटिज हो। तपाईँहरूले कुबरनेटिज सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ कुबरनेटिज भनेको चाहिँ एउटा अर्केस्ट्रेसन सर्भिस हो। उसले चाहिँ मल्टिपल कन्टेनर्सहरू रन भइरहेछ भने त्यो कन्टेनरहरू चाहिँ कसरी रन गराउने, धेरैवटा सर्भिस आयो भने कुन कन्टेनरलाई स्केल गराउने, कन्टेनर एउटा फेल भयो भने के गर्ने, त्यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्ने एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ कुबरनेटिज हो। र एमाजोन EKS भनेको चाहिँ एमाजोनको भर्जन अफ त्यो कुबरनेटिज हो। त्यस्तै इलास्टिक बिन स्टक भनेको चाहिँ एउटा एमाजोनको यस्तो सर्भिस हो जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसन मात्रै दिए पुग्यो, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिने जति सर्भरहरू, त्यो एप्लिकेसन चाहिने जति डेटाबेसहरू सबै आफैले म्यानेज गरिदिन्छ र होस्ट गरिदिन्छ। सो यो एमाजोन बिन स्टक भनेको चाहिँ अफकोर्स आफ्नै सर्भर म्यानेज गर्नुभन्दा बढी एक्सपेन्सिभ हुन्छ, तर जसलाई चाहिँ अब आफ्नै सर्भर म्यानेज गरिराख्नुपर्ने हासल छैन उसले चाहिँ यो इलास्टिक बिन स्टक युज गर्दा भयो। अनि AWS एप ओनर भनेको पनि त्यस्तै इलास्टिक बिन स्टक जस्तै नै हो, तर यसले चाहिँ अझै एक लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन क्रिएट गर्छ। यसले चाहिँ हामीले इलास्टिक बिन स्टकमा केही एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ
उसले जुन सर्भरहरू प्रोभिजन गरिदिएको हुन्छ त्यो हाम्रो अकाउन्टमा हेर्न मिल्छ तर AWS एप रनरले चाहिँ त्यो पनि हाइड गरिदिन्छ उसले इन्टरनली के रन गर्ने पनि गर्छ सिम्पली हाम्रो एप्लिकेसन रन मात्रै गरिदिन्छ सो AWS को चाहिँ कम्प्युट सर्भिसेसहरू चाहिँ मोस्ट पपुलर एटलिस्ट मोस्ट पपुलर चाहिँ यति 6वटा छन् र यति 6वटा मध्ये चाहिँ आज चाहिँ हामी स्पेसिफिकली EC2 मा चाहिँ फोकस गर्छौँ सो EC2 को फुल फर्म चाहिँ खास इलास्टिक क्लाउड कम्प्युट हो त्यो इलास्टिक भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ जति पनि स्केल अप एन्ड डाउन गर्न मिल्छ अनि एकदमै एट आवर डिमान्ड अहिले नै स्केल अप गर्नु पर्यो भने अहिले नै स्केल अप गर्न मिल्छ अहिले नै स्केल डाउन गर्न मिल्यो भने अहिले नै स्केल डाउन गर्न मिल्छ भन्ने खालको चाहिँ यसको नाममा चाहिँ इलास्टिक आएको हो र यो क्लाउडमा रन हुनुभएकोले क्लाउड छ र यो एउटा कम्प्युट सर्भिस हो नाम आउँछ त्यसरी आएको हो सो बेसिकली एउटा EC2 इन्स्टेन्स लिनु भनेको चाहिँ हामीले AWS को क्लाउडमा चाहिँ एउटा भर्चुअल मेसिन चाहिँ हामीले हायर बुक गरे जस्तो खालको भयो कि सो EC2 भनेको बेसिकली एउटा क्लाउडमा कसैको कम्प्युटर AWS ले मेन्टेन गरेको एउटा कम्प्युटर हामीले आफ्नो लागि लिएको भन्ने खालको बुझ्दा भयो सो यो भने चाहिँ EC2 को बारेमा भयो अब यो चाहिँ कहाँ काम आउँछ भन्दाखेरि अब हामीसँग इफ क्लाउडमा एउटा कम्प्युटर छ भने त्यो कम्प्युटरमा हामीले जे पनि रन गर्न पायो नि त जस्तो कि हामीले के वेबसाइट बनाएको छौँ वेब सर्भर बनाएको छौँ भने नर्मली हाम्रै कम्प्युटरमै रन गर्नु पऱ्यो भने अब मानौँ Node.js जस्तो केबाट बनाएको छ भने npm त्यसो गरेर लोकल होस्टले रन गर्छौँ होला नि त्यही कुरा गएर त्यो VMको क्लाउड कम्प्युटरमा गएर गरिदिनु त्यो गर्ने बित्तिकै वेब सर्भर बन्छ सो त्यसरी वेब सर्भर होस्ट गर्न पायो अर्को भनेको हामीले कुनै पनि ब्याकएन्ड एपिआईहरू ब्याकएन्ड बनाएको छौँ त्यसको एपिआईहरू हामीले एक्सपोज गर्नुपर्ने छ भने त्यो कुरा पनि हामीले EC2 मा गर्न मिल्यो हामीले केही पनि मेसिन लर्निङ मोडल्सहरू बनाउँदैछौँ त्यसलाई त्यो मेसिन लर्निङ मोडललाई ट्रेन गर्नुपर्ने छ कि त मेसिन लर्निङ मोडललाई चाहिँ हामीले लाइभ हाल्नुपर्ने छ कहीँ पब्लिकली एक्सेसिबल ठाउँमा हाल्नुपर्ने छ भने EC2 मा हालेर त्यसरी AI मोडल्सहरूमा एक्सेस गर्न मिल्यो हामीले केही पनि एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि हाम्रो डेटाबेसको सर्भिस चाहिएको छ भने अब एउटा फ्यु इक्जाम्पल्स भनेको हामीले अब NeonDB जस्तो डेटाबेस युज गर्न सक्छौँ Firebase जस्तो डेटाबेस युज गर्न सक्छौँ तिनीहरू क्लाउडमा हुने डेटाबेस हो नि त त्यस्तै हामीले पनि कुनै डेटाबेस चाहिएको छ तर Firebase युज गर्न मन लागेको छैन NeonDBहरू चाहिँ केही युज गर्न मन लागेको छैन भने हामीले सिम्पली आफ्नो एउटा पोस्टग्रेस डेटाबेस चाहिँ EC2 मा बनाइदियो र त्यो EC2 लाई चाहिँ रन गरिदियो भने हामीसँग आफ्नै एउटा पर्सनल डेटाबेस पनि भयो जुन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा युज पनि गर्न मिल्छ त्यस्तै अब डेभ इन्भाइरोमेन्ट्सहरू हामीले अब गोबाट केही प्रोग्राम लेख्यौँ पाइथनबाट केही प्रोग्राम लेख्यौँ सीबाट केही प्रोग्राम लेख्यौँ भने तिनीहरू पनि सबै यो EC2 मा रन गर्न मिल्यो र अब CI/CD पाइपलाइनहरू जे जति पनि हुन्छ सबै पनि हामीले EC2 मा हाल्नु मिल्यो सो अहिलेसम्मको यो जे जति पनि मैले भने यो सबै अलिकति सानो इन्ट्रोडक्सन थियो सेसनमा त्यसको सानो थ्योरी मात्र थियो अब चाहिँ एउटा सानो एउटा लाइभ डेमो जस्तो हेरौँ जहाँ चाहिँ हामीले एक्चुअली एउटा EC2 मा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन नै डिप्लोय गरेर हेर्छौँ एप्लिकेसन भन्नाले स्पेसिफिक मैले एउटा AI मोडलै रन गरेर देखाउँछु यो EC2 मा चाहिँ अनि हामीले त्यो AI मोडलसँग कुरा पनि गर्न मिल्छ सो बेसिकली हामीले आफ्नै ChatGPT खालको बनाएको जस्तै खालको भयो सो यसको लागि चाहिँ म मेरो अर्को स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु कि यसमै पनि मिल्छ ट्राई गर्छु रकम है त त्यसको लागि चाहिँ म अर्को स्क्रिन सेयर एकचोटि गर्छु है त सो तपाईँहरूले स्क्रिन देख्नु भइरहेको छ भने इफ छ भने यसो लाइक गरिदिनु सो अब हामीले गर्न लागेको कुरा भनेको चाहिँ एक्चुअली एउटा EC2 मा चाहिँ एउटा AI एप्लिकेसनै डिप्लोय गर्न खोजिरहेको छौँ सो जुन अहिले तपाईँले यो देख्नु भइरहेको छ यो भनेको चाहिँ Amazonको वेब कन्सोल हो सो यसमा चाहिँ तपाईँले Amazonको धेरैवटा फिचर देख्न सक्नुहुन्छ फिचरमा चाहिँ छु कसरी गर्न मिल्छ भनेर एकछिनपछि तपाईँले डिटेलमा म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप ह्यान्ड्स अनै यो कुरा कम्प्लिट ट्रान्सफर गराउँछु अहिलेलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर हेर्नु मात्रै र बेसिक आइडिया मात्रै लिनु खोज्छु सो जस्तो कि अब यो म EC2को इन्स्टेन्समा छु म यहाँ गएर मैले अब एउटा EC2 यतिकै लन्च गर्नु मिल्यो जस्तो कि यसो गर्ने बित्तिकै मैले एउटा अब बेसिकली मैले एउटा कम्प्युटर लिएँ भन्ने खालको भयो सो मैले भनौँ अहिलेलाई चाहिँ माई AI प्रोभाइडर भन्ने मैले केही यो चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई नाम दिएको मात्रै भयो सो मलाई एउटा Amazon Linux अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्प्युटर चाहियो जसको इन्स्टेन्स टाइप T3 माइक्रो यिनीहरू सबै एकछिनमा आउँछ र अहिलेलाई चाहिँ मैले यसको लागि एउटा की बनाउनु पऱ्यो कीको नाम चाहिँ मैले अहिले ओलामा टेस्ट
ओलामा भन्ने की बनाएँ र की हालिरहन्छु। सो यो मैले के गरेँ अहिले एकदमै ध्यान दिएर त्यो यादै गर्नु पनि जरुरी छैन। यो म फेरि पछि हामी ह्यान्ड्स अन गर्दाखेरि इच स्टेप बाई स्टेप के गरेँ, किन गर्यो सबै एक्सप्लेन गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यो हेर्नु मात्रै हेरौँ है त के गरेँ भनेर। सो बेसिकली यिनीहरू मैले अहिले करेन्टली गराएको स्टेप्सहरू भनेको चाहिँ यो AWS क्लाउडमा चाहिँ एउटा EC2 इन्स्टेन्स चाहिँ मैले इनिसियलाइज गर्नको लागि त्यसलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ यसमा भरिदिइरहेको हो यसलाई। सो र लन्च गरिदिउँ। सो अब यो इन्स्टेन्स लन्च भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने मैले AI प्रोभाइडर भनेर मैले अघि एउटा इन्स्टेन्स बनाएको थिएँ। अब त्यो चाहिँ लन्च हुँदैछ। सो अब यो मोस्ट प्रोबेबली केही टाइममा अहिले इनिसियलाइज हुँदैछ। सो यो मोस्ट प्रोबेबली इनिसियलाइज हुन अराउन्ड 1 to 2 मिनट्स लाग्छ। त्यो हुँदैसम्म म यसको बारेमा भन्छु है त। सो अहिले मैले भर्खर जे गरेँ त्यो भनेको बेसिकली AWS को क्लाउडमा गएर मैले एउटा EC2 इन्स्टेन्स चाहिँ मलाई एउटा VM चाहिँ देऊ भनेको खालको गरेँ र उसले मलाई एउटा VM बनाउँदैछ अहिले। अनि त्यो VMमा चाहिँ मैले इनिसियली केही कोड पनि हालेको छु जसले चाहिँ मेरो EC2 प्रोभाइडर चाहिँ AWS प्रोभाइडर चाहिँ AI प्रोभाइडर चाहिँ इनिसियलाइज गरिदिन्छ। र त्यो सँगसँगै अब अघि मैले एउटा की पनि डाउनलोड गरेको थिएँ र अहिले त्यो हुन्जेलसम्म म यो कीको बारेमा पनि अलिअलि गर्दै गर्छु काम। सो अहिले भर्खर मैले जे गरेँ यो त्यस्तो खासै धेरै माइन्ड नगर्नु। यो स्मल कन्फिगरेसन स्टेप्सहरू हो। यिनीहरू पछि तपाईँलाई एकदम ह्यान्ड्स अनमै सिकाउनेवालै छन्। सो यो अहिले इनिसियलाइज हुँदैछ अनि यो रिलोड बटन थिचेर तपाईँहरूले इनिसियलाइज भयो कि नआए पनि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकछिन कुरौँ यो इनिसियलाइज हुन्जेलसम्म। त्यति बेलासम्म इफ कसैको केही क्वेसन छ भने feel free to ask. हामीले यसमा स्ट्याटिक मात्रै गर्छौँ कि डाइनामिक एप पनि डिप्लोय गर्छौँ? डाइनामिक पनि डिप्लोय गर्न मिल्छ हामीले। सो यो बेसिकली हाम्रो एउटा कम्प्युटरै किन यस्तो भयो, सो कम्प्युटरमा हामीले स्ट्याटिक डाइनामिक जे मलाई चाहिँ सब गर्नुहुन्छ। आजको सेसनमा चाहिँ तर डाइनामिक एपै गर्न अलिकति टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा एउटा सुरुमा स्ट्याटिकबाट सुरु गर्छौँ। त्यसलाई नै तपाईँहरूले एक्सपान्ड गरेर डाइनामिकतिर जान पनि मिल्यो। सो यो अहिले भर्खर मैले जे गरेर चाहिँ यसलाई यो सेसन यो अहिलेको डेमो चाहिँ डाइनामिककै एउटा इक्जाम्पल हो। तपाईँहरूले फलो चाहिँ गर्नु पर्दैन अहिले एकछिन हेर्नु मात्रै। सो अझै इनिसियलाइज हुँदैछ तर यो मोस्ट प्रोबेबली इनिसियलाइज भइसक्यो जस्तो लाग्यो। सो अब मैले यो एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यसको पब्लिक आइपी लिन्छु र पब्लिक आइपी लिएर अब यो स्पेसिफिक इन्स्टेन्समा चाहिँ जानु खोज्छु है त। EC2 युजर एप मैले मिस्टेक गरेको छु है। पब्लिक आइपी 3 point something नै हो कि EC2 युजर एप ल छ। सो मोस्ट प्रोबेबली इनिसियलाइज भयो होला त्यसैले यस इनिसियलाइज भयो। सो म अब एकछिन पाएँ। अब यो एकछिन स्लो रहेछ यसको इन्स्टेन्स चाहिँ। सो फेरि जाने अलिक टाइम लागिरहेको छ। ल सो म यो इन्स्टेन्सभित्र आएँ र सो मैले चाहिँ यसमा एउटा मोडल चाहिँ हाल्छु यसलाई। सो यो मैले जे गरेको छु अहिले यसलाई वान इक्जाम्पल अफ डाइनामिक केही पनि भन्न मिल्यो। अनि EC2हरू चाहिँ AWS क्लाउडमा होस्ट भएको कारणले गर्दा त्यहाँको नेट चाहिँ एकदम खतरा हुन्छ। सो जे पनि डाउनलोड गर्यो
तपाईँले देख्नु भएको छ एकदम छिटै हुन्छ, त्यसको चाहिँ खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो यो भयो। अब हाम्रो अब यो स्टेटमा चाहिँ हाम्रो एआई प्रोभाइडर यो EC2 इन्स्टेन्समा चाहिँ रन भइरहेको छ। अब एउटा इक्जाम्पल देखाउनलाई मैले अब त्यो एआई प्रोभाइडरसँग कुरा पनि गर्न मिल्छ, जस्तै कि अब अहिलेलाई मैले कम्प्लिट फुल फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसन त बनाएको छैन, तर एउटा कर्ल कमान्डले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछ कसरी गर्नुहुन्छ। यो कर्ल कमान्ड भनेको चाहिँ हामीले बेसिकली यो साइटमा गएर चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट जस्तो खालको रिक्वेस्ट पठाउनको लागि एउटा सानो लिङ्क कमान्ड हो। मोस्ट अफ सबैजना चलाउनु भएको होला। सो हाम्रो मोडललाई चाहिँ मैले अब के क्वेसन सोध्नु पऱ्यो, जस्तै कि वाट इज AWS एक्सप्लेन इन 1 लाइन त्यसरी भन्यो भने अब यो अहिलेलाई मैले हाम्रो रिसोर्सेस जति पनि फ्री रिसोर्सेस जति पनि दिइरहेको छ त्यसको अनुसार चाहिँ होस्ट गरेको। सो यो मोडल अलिक सानो र स्लो छ, त्यसको लागि चाहिँ अलिक सरी, तर काम चाहिँ गर्छ। अहिले चाहिँ एकछिन लोड हुँदैछ सिक्योरिटी। सो के भयो यस्तो छ, अहिले रिप्लाई दिएन। ए सरी मैले आइपी हाल्दैछु। सो यसरी तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो एआईबाट रेस्पोन्स आएको छ। सो यो कमान्ड चाहिँ मैले आफ्नो कम्प्युटरमा मात्र होइन कि तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा हाल्नुभयो भने पनि यो एआईले काम गर्छ। सो यहाँ यो प्रम्प्टको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले केही क्वेसन हाल्नु र यसले चाहिँ त्यसको एन्सर गर्नुपर्छ। सो हामीले यसरी नै तपाईँले देख्नुभयो भने ओन्ली अराउन्ड 5 मिनट्स जस्तोमै एउटा पुरै EC2 इन्स्टेन्स बनाएर त्यसमा हामीले हाम्रो एआई प्रोभाइडर हालेर यसरी पुरै एउटा अलमोस्ट हामीले एक तरिकाको ChatGPT नै पनि बनाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ अब मैले जति पनि रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि पनि उसले तपाईँको लिमिट एक्सिड भयो भनेर चाहिँ भन्दैन। सो यो चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल थियो EC2बाट चाहिँ के गर्नु मिल्छ भनेर। अहिले मैले के गरेँ, भर्खर कसरी गरेँ, यिनीहरूको बारेमा एकदम डिटेलमा अहिले जान्नुपर्ने छैन। म तपाईँहरूलाई एकछिनपछि ह्यान्ड्स अन सेसनमा इच लाइन स्टेप बाई स्टेप नै गराउँछु। सो जस यो चाहिँ सानो इक्जाम्पल मात्रै थियो कसरी गर्ने भनेर हेर्नुको लागि। सो अब चाहिँ हामी फेरि स्लाइडमा फर्कौँ है त फिर्ता। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब फेरि स्क्रिन चेन्ज गरेँ। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ, एक छ भने लाइक गरिदिनु। सो अहिलेको सेसनबाट एटलिस्ट सबजना अलिकति इन्सपायर त भयो होला यो EC2 भनेर के रहेछ। र अब तपाईँहरू पनि EC2मा यस्तै केही बनाउन एक्साइटेड हुनुभयो होला। इफ हुनुहुन्छ भने केही लाइकहरू गरिदिनु। धन्यवाद। सो अब चाहिँ अलि यो तपाईँहरूले मैले भर्खर जे गरेँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि चाहिने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हेरौँ है त। यो लाइभ डेमो थियो। सो अब हामीले EC2 भित्र चाहिँ केही कन्सेप्टहरू हुन्छ, जस्तै कि एउटा AMI एमाजोन मसिन इमेज भनेर एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बेसिकली एउटा हाम्रो EC2लाई एउटा अपरेटिङ सिस्टम दिने भनेको चाहिँ एमाजोन लिनक्स भनेको एउटा एमाजोनले आफूले मोडिफाई गरेको लिनक्सको एउटा भर्जन हो। उबुन्टु भनेको नि एकदम पपुलर डेबियन बेस्ड लिनक्स हो। त्यस्तै विन्डोज सर्भर बेसिकली विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो। यो म्याक ओएस भनेको त्यही म्याक अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो। सो बेसिकली हामीले EC2 चुज गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एमाजोन मसिन इमेज भनेको चाहिँ बेसिकली डिफ्रेन्ट टाइप्सको अपरेटिङ सिस्टम हो। र यो बाहेक यसमाथि मोडिफाई गरेर केही बनाएको अपरेटिङ सिस्टम पनि हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अहिले पछि एमाजोनको वेब कन्सोलमा पनि हेर्छौँ। त्यस्तै
त्यस्तै अब EC2 को पनि धेरै इन्स्टेन्सहरू हुन्छ जस्तै कि जेनरल पर्पस त्यसलाई चाहिँ अब बेसिकली 5 वटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ जेनरल पर्पस कम्प्युट अप्टिमाइज मेमोरी अप्टिमाइज स्टोरेज अप्टिमाइज एक्सेलेरेटेड सिप कम्प्युटिङ भन्ने त्यो हामीले EC2 लिँदाखेरि पनि थरी थरीको EC2 लिनु मिल्छ जस्तै कि मलाई एकदम मलाई चाहिँ एकदमै त्यो EC2 चाहिँ मलाई डेटाबेस होस्ट गर्नको लागि चाहिएको थियो र त्यसको चाहिँ त्यो डिस्क टु प्रोसेसरको कम्युनिकेसन स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट भएकोलाई चाहिने छ भने चाहिँ मैले स्टोरेज अप्टिमाइज EC2 इन्स्टेन्स चाहिँ लिनु मिल्छ तिनीहरू भनेको जेनरली डी सिरिज एच सिरिजहरू चाहिँ जेनरली स्टोरेज अप्टिमाइज सिरिज हुनुभयो त्यस्तै मलाई चाहिँ अब ल क्यासिङ सर्भरहरू बनाउनु छ कि त रेडिस जस्तो डेटाबेसहरू होस्ट गर्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ मलाई आइअप्स एकदम हाई भएको EC2 चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले आर सिरिजको EC2 चाहिँ लिने भनेर गर्न मिल्छ त्यसै गरी मलाई होइन एकदमै कम्प्युट हेभी कुरा चलाउनु छ त्यो EC2मा मलाई कुनै गेमै लन्च गर्नु छ त्यो EC2मा भने त्यति बेला मैले सी सिरिजहरू युज गर्न मिल्यो होइन मैले मेसिन लर्निङ मोडलहरू नै ट्रेन गर्नु मन लागेको छ EC2मा मैले एउटा आफ्नै ChatGPT बनाएको छु त्यसलाई चाहिँ होस्ट गर्नु मन लागेको छ भने त्यस्तो बेलामा एकदम हाई कम्प्युटिङ पावर के भन्छ बेसिकली GPU नै भएको EC2 चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले P सिरिज G सिरिजहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ त्यो EC2को लागि हामीले बेसिकली EC2 लिँदाखेरि चाहिँ कुन इन्स्टेन्स टाइपको EC2 लिने भनेर पनि चुज गर्न मिल्छ र जेनरली लिँदाखेरि चाहिँ यो 5 वटा मध्ये कुनै 5 वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ त्यसलाई हामीले त्यस्तै नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब यो EC2 मैले जुन देखाएँ त्यसको त प्राइस नपर्ला तर हामीले आफ्नै अकाउन्ट बनाएर पछि अर्गनाइजेसनहरूतिर काम गर्नु गयो भने चाहिँ EC2 को हामीले यतिकै फ्रीमा पाउँदैनौँ त्यसको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र तिर्दाखेरि चाहिँ प्राइसिङ अप्सन्स भन्ने चाहिँ हामीसँग केही अप्सनहरू हुन्छ सो जस्तो कि अन डिमान्ड अप्सन भनेको चाहिँ हामीले जति चलायो त्यतिको मात्रै पैसा दिन्छ सो हामीले EC2 मैले अहिले लिएर सपोज अनि मैले नचलाइकन स्टप गरेर हाल्ला किन त्यसको पैसा लिँदैन मलाई तर मैले जति बेरको लागि चलाएँ त्यति बेरको मलाई मात्रै पैसा लिने प्राइसिङ अप्सन भनेको त्यो चाहिँ अन डिमान्ड मोड भनेर भनिन्छ त्यसै गरी सेभिङ्स प्लान रिजर्भ इन्स्टेन्स यिनीहरू दुईवटा भनेको चाहिँ म पहिले नै के कमिटमेन्ट गर्छु म यति चलाउँछु कि त यति वर्षको यति रिसोर्स मात्रै चलाउँछु कि यति वर्षको लागि चलाउँछु भनेर र त्यो कमिटमेन्ट दिएको अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्काउन्ट देऊ भने जस्तो हो कि यो सेभिङ्स प्लान रिजर्भ इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ त्यसै गरी स्पट इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ मैले सिम्पली म रेजिस्टर गर्छु मलाई EC2 चाहिएको छ भनेर र यसले चाहिँ एकदम लो प्राइसमा चाहिँ इफ EC2 अभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यो उसले लो प्राइसमा उसले दिइदिन्छ कि EC2 तर यसको एउटा बेफाइदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले एकदम लो प्राइसमा EC2 पाएको त छौ तर कुनै पनि टाइममा अरू कसैले यस्तो अन डिमान्ड सर्भिसहरू लियो र त्यसको लागि चाहिँ EC2 नपुग्ने खालको भएको थियो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तिम्रो स्पट इन्स्टेन्स चाहिँ ठाउँ रिभोक गरिदिन्छ र त्यो बेला तिमीले स्पट इन्स्टेन्स हुन पाउँदैनौ त्यसै गरी डेडिकेटेड इन्स्टेन्स डेडिकेटेड होस्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको प्राइसिङ प्लान हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरली क्लाउडमा कुनै एउटा EC2 लिँदाखेरि जस्तो कि भर्खर मैले यो AWS क्लाउडमा गएर एउटा EC2 बनाएँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो EC2 चाहिँ त्यो जुन त्यो भर्चुअल मेसिन मलाई दिएको थियो त्यो चाहिँ कुन सर्भरमा बनेको थियो त्यसको बारेमा केही पनि मलाई भनेकै थिएन सो त्यो हुनसक्छ कि त्यो फेसबुकको सर्भर जुन चाहिँ ऱ्याकमा थियो त्यही ऱ्याकमै गएर बनेको पनि हुनसक्छ गुगलको सर्भर जुन ऱ्याकमा बनेको थियो त्यही ऱ्याकमा गएर बसेको पनि हुनसक्छ तर कोही कम्पनी त होला नि जस्तै कि ल मैले आफ्नै कम्पनी खोलेँ र त्यो कम्पनीको चाहिँ रिक्वायरमेन्टै कस्तो थियो भन्दाखेरि होइन मैले जे पनि VMहरू बनाउँछ त्यो एकदम डेडिकेटेड हार्डवेयरमै हुनुपर्छ मैले चुज गरेकै हार्डवेयरमै हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यति बेलाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेडिकेटेड इन्स्टेन्स डेडिकेटेड होस्ट भन्ने अप्सनहरू युज गर्न मिल्छ त्यो अप्सनहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्भर पनि सेलेक्ट गर्न पाउँछ कि कुन चाहिँ सर्भरमा चाहिँ मेरो EC2 इन्स्टेन्स हाल्ने भनेर त्यस्तो कुरा पनि गर्न पाइन्छ सो कमन सिनेरियो भनेको अन डिमान्ड भनेको हामीले यतिकै एउटा टेस्टिङ गर्न एप्लिकेसन निकाल्यौँ कि त अघि भर्खर मैले जुन ओलामा त्यो AI प्रोभाइडर रन गरेर देखाएँ त्यो यतिकै एकछिनको लागि रन गरेर देखाउनलाई थियो त्यस्तोको लागि हामीले अन डिमान्ड गर्न पायो होइन हाम्रो काम चाहिँ मोस्ट अली 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको लागि नै लगातार रन भइराख्ने कुरा हो भने हामीले सेभिङ्स प्लान कि त रिजर्भ इन्स्टेन्स युज गरेर अलिकति पैसा बचाएर त्यसलाई रन गर्न मिल्यो होइन मैले चाहिँ मेसिन लर्निङ मोडल्स ट्रेन मात्रै गर्न लागेको हो त्यसको लागि सकेसम्म कम प्राइसमा रन गर्ने बिचमा इन्टरप्ट भए पनि खासै मतलब हुँदैन भने त्यति बेला हामीले स्पट युजर पनि भयो त्यो स्पट युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एकदम कम प्राइसमा त्यही रिसोर्स पाएको भयो नि त सो प्राइसिङ अप्सन्सहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्छ EC2मा अनि त्यसै गरी अब हामीले EC2 भनेको त जेनरली एउटा कम्प्युटर ल्याए जस्तो भयो कम्प्युटरमा अब ऱ्याम प्रोसेसरहरू भएकोले जस्तो भयो तर अब त्यसमा स्टोरेज पनि त चाहियो जस्तो कि एउटा हार्ड डिस्क पनि त हाल्नु पऱ्यो त्यो EBS भनेको त्यही बेसिकली एउटा हार्ड डिस्क नै हो
सो EC2मा चाहिँ हामीले दुई थरीको बेसिकली हार्ड डिस्क जस्तो कुरा अट्याच गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ EBS इलास्टिक ब्लक स्टोरेज र अर्को चाहिँ इन्स्टेन्ट स्टोर। इलास्टिक ब्लक स्टोरेज भन्नाले चाहिँ हामीले यो चाहिँ बेसिकली एउटा हार्ड ड्राइभ जस्तो बुझे पनि भयो। हामीले यसलाई हाम्रो EC2मा अट्याच गर्न मिल्छ। अट्याच गरिसकेपछि यसले हामीलाई सर्टेन GB अफ मेमोरी दिन्छ र हामीले EC2मा हाम्रै कम्प्युटरमा फाइल स्टोर गरेर जस्तै EC2मा पनि फाइलहरू पनि स्टोर गर्न पायो। र इफ EC2 हामीले सटडाउन गऱ्यौँ भने पनि यसमा डेटा चाहिँ लस हुँदैन। इन्स्टेन्ट स्टोर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो एक्चुअल फिजिकल त्यो मेसिन जहाँ चाहिँ VM डिप्लोय हुन्छ त्यही नै अट्याच भएको एउटा स्टोरेज डिभाइस हो। यो एकदम फास्ट हुन्छ EBS भन्दा। तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले EC2लाई सटडाउन गऱ्यौँ भने यसभित्र जे जति पनि डेटा स्टोर भएको थियो तिनीहरू चाहिँ लस हुन्छ। सो इफ हामीले अब मानौँ अब टेस्टिङ सर्भरहरूमा चाहिँ रन गरिरहेको हो, त्यो डेटा के भन्छ त्यो जे जति फाइल त्यसमा स्टोर हुन्छ सबै टेम्पोरेरी फाइल्सहरू मात्रै थियो भने हाम्रो त्यो बेला इन्स्टेन्ट स्टोरेज युजहरू पनि भयो। त्यो बेलामा किनभने सटडाउनै भयो पनि डेटा गए पनि सबै टेम्पोरेरी फाइल्स चाहिँ गएको हो। तर होइन हामी त्यसमा डेटाबेस जस्तै केही कुरा रन गरेका छौँ भने चाहिँ EBSमा रन गर्दा बेटर, किनभने सटडाउन हुँदाखेरि डेटाबेसको सबै डाटा त हुँदैन नि त एटलिस्ट। सो अनि यो चाहिँ EBS भन्ने कुरा चाहिँ हार्ड ड्राइभ जस्तै हामीले एउटा कम्प्युटरबाट निकालेर अर्को कम्प्युटरमा हाल्ने मिल्ने हार्ड ड्राइभ जस्तो गर्न मिले जस्तै EC2को पनि एउटा EC2बाट निकालेर अर्को EC2मा पनि हाल्न चाहिँ मिल्छ। सो यो चाहिँ EC2को स्टोरेज अप्सन्सहरूको बारेमा भयो। सो अब मैले यति चाहिँ भने अब एउटा सानो एउटा क्विज जस्तो गरौँ। क्विजमा चाहिँ अब क्वेसनहरू यो क्वेसनले चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि इफ तपाईँले एउटा एप्लिकेसन रन गर्नु छ र त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले लगातार अब 3 वर्षैको लागि रन गर्ने भनेर तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ भने कुन चाहिँ अप्सन यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ प्राइसिङ प्लान चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ एउटा सानो क्विज जस्तो यसको चाहिँ एउटा एन्सर दिनु न। यसमा ऱ्याङ्क अप टु 2 आइटम्स भनेको छ। तर तपाईँलाई दुईवटा सुटेबल लाग्छ भने दुईवटै हाल्दै पनि भयो, एउटा मात्रै लाग्छ भने एउटै हाल्दा पनि भयो। यो एकचोटि सबजना गरिदिउँ है त। इफ यसको स्क्रिन तपाईँको एउटा हराइसक्यो भने यो च्याटमा पनि मैले हालिदिएको छु यसको लिङ्क, च्याटबाट यसलाई एक्सेस गर्दा पनि भयो। दुईवटा अप्सन चुज गर्न पाउनुहुन्छ। दुईटै राम्रो, तपाईँले दुईटै राम्रो, कुनै दुईटै राम्रो लागेको छ भने दुईटै हाल्दा पनि भयो। एउटै मात्र होइन यही मात्र बेस्ट एन्सर यसको लागि यो हुनै सक्दैन भने एउटा मात्रै हालेर सबमिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो सबजनाको रेस्पोन्स अनलाइक गरौँ। क्वेसन चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ, आफ्नो फोनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँले एन्सर गर्नु भइसक्यो भने केही लाइकहरू केही गरिदिनु। धन्यवाद। मैले केही लाइकहरू देखेँ भनेपछि रिप्लाईहरू आयो जस्तो लाग्यो। सो हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ यस्तो रहेछ। धेरैजनाले चाहिँ रिजर्भ इन्सेन्स कि सेभिङ प्लान युज गर्ने भनेर भन्नुभयो, कतिजनाले अन डिमान्ड भन्नुभयो र कतिजनाले स्पट इन्सुरेन्स भन्नुभयो। सो एन्सर चाहिँ यसको रिजर्भ इन्सेन्स र सेभिङ प्लान हो। तपाईँहरूले मोस्ट मान्छे राइट गर्नुभएको छ। जेनरली हामीले 3 वर्षसम्म एउटै एप्लिकेसन रन गर्नु छ र त्यो 24/7 नै रन हुन्छ भने रिजर्भ इन्सेन्स र सेभिङ प्लानले चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा, त्यही सेम EC2 इन्सेन्स चाहिँ अलिकति डिस्काउन्टमा लिन हेल्प गर्छ। सो यो केसमा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ पक्कै यही नै हुनुपर्छ। अन डिमान्ड पनि युज गर्न मिल्छ, तर त्यो गर्दाखेरि अलिक बढी प्राइस लाग्ने भयो हामीलाई। सो यसमा बेस्ट एन्सर चाहिँ यो हुन्छ। र स्पट इन्सेन्स चाहिँ यसमा सकेसम्म युज नगर्दा नै बेटर भन्छु म, किनभने अब 24/7 रन गर्नु छ, बिचमा अरू कसैले अन डिमान्ड वाला लिइदिएको छ र उसको लागि नपुगिरहेको थियो भन्दा हाम्रो त उसले ठाउँ EC2लाई बन्द गरिदिनु भयो नि त। सो हाम्रो एप्लिकेसन त बन्द हुनुभयो त्यो बेलामा। स्पट इन्सेन्स चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नगर्नु भनेर रेकमेन्ड गर्छु। सो ठिक छ। सो यो सँगसँगै अब एउटा लास्ट फाइनल अर्को एउटा पनि क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दा इफ तपाईँलाई अब एउटा EC2 इन्सेन्स चाहिएको छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँको डिप लर्निङ मोडल। डिप लर्निङ भन्नाले
अब तपाईँको CNN जस्तो खालको मोडलहरू, ANN जस्तो मोडलहरू, ट्रान्सफर्मरै युज गर्नु पऱ्यो भने ट्रान्सफर्मर जस्तो मोडलहरू, बेसिकली ChatGPT जस्तो खालको केही कुरा पनि तपाईँले त्यसमा ट्रेन गर्नुपर्ने छ कि रन गर्नुपर्ने छ भने कुन चाहिँ यिनीहरू चारवटा मध्ये कुन चाहिँ इन्स्टेन्स चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ होला। यसमा पनि इफ कुनै दुइटा सुटेबल लाग्छ भने दुइटै हाल्दा पनि भयो, एउटा मात्रै यो बेस्ट लाग्छ भने एउटा मात्रै हाल्दा पनि भयो। इफ तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको छ भने यही यो स्क्रिनमै तपाईँहरूले यता गएर यो अप्सनमा गएर स्लाइड पुरानो स्लाइड हेरेर एन्सर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँहरू एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पछाडि गएर हेरेर एन्सर गर्दा पनि केही हुँदैन। एकछिन अझै गरौँ। तपाईँहरूले रिप्लाई दिनु भइसकेको हो भने यसमा चाहिँ लाइक गरिदिनु। थ्याङ्क यू, मैले त्यो लाइक देखेँ छ। सो यसको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ यस्तो खालको केही छ। धेरैजनाले P5 भन्नुभयो, कसैले C5 भन्नुभयो छ। सो यसको एन्सर चाहिँ P5 नै हो। बेस्ट एन्सर चाहिँ P5 सिरिज भनेको चाहिँ जेनरली एक्सेलरेटेड कम्प्युटिङ क्याटेगोरीमा पर्ने हो। यो भनेको चाहिँ GPU पनि भएको र यस्तै मसिन लर्निङ मोडलहरू नै रन गर्नको लागि युज हुने खालको सिरिज हो। सो यसमा चाहिँ हामीले P5 युज गर्दा बेटर हुन्छ। कसैले C5 पनि भन्नुभएको छ। C5 पनि रिजनेबलै हो, किनभने C5 भनेको चाहिँ कम्प्युट इन्स्टेन्सहरू भनेको राम्रो प्रोसेसिङ पावर भएको इन्स्टेन्सहरूको लागि हो। सो यो पनि एक तरिकाले रिजनेबलै हो, तर बेस्ट चाहिँ P5 नै हुन्छ। सो जुन तपाईँहरूले सेकेन्डरीमा C5 भन्नुभयो त्यो पनि राम्रो हो। T2 भनेको जेनरल पर्पजको लागि हो। त्यो भनेको एकदम नर्मल वेब एप्लिकेसन डिप्लोय गर्नु छ, एकदम कम्प्युट हेभी पनि होइन, स्टोरेज हेभी पनि होइन, डिस्क हेभी पनि होइन। त्यस्तो खालको केही हो भने चाहिँ तपाईँहरूले T2 युज गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ। यो केसमा पनि अब C5 यो केसमा युजै गर्न नमिल्ने त होइन, तर इन कम्पेरिजन टु P5 र C5 T2 चाहिँ त्यति राम्रो होइन यो केसमा। अनि तपाईँहरूले त्यही थर्डमा ऱ्याङ्क गर्नुभएको छ। सो यो पनि नाइस, तपाईँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। र D भनेको यो चाहिँ स्टोरेज क्याटेगोरीतिरको जस्तो लाग्यो र यो चाहिँ यसको लागि सुटेबल होइन, त्यो लास्टमा छ, त्यो ठिक छ। तपाईँहरूले सो क्विजमा चाहिँ राम्रो गर्नुभयो तपाईँहरूले। सो अब क्विज गरेर थाक्नुभयो होला। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले अब EC2 इन्स्टेन्स त बनाइसक्यो। अब अहिले अज्युम गरौँ कि हामीले EC2 इन्स्टेन्स बनाउन आउँछ भनेर हामीले एकछिनपछि एकदम डिटेलमै हेर्छौँ कि कसरी बनाउँछौँ भनेर। र अब चाहिँ यो EC2 इन्स्टेन्सलाई एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने, यो कम्प्युटर हामीले लिन त लिन्छौँ, VM लिन त लिन्छौँ, तर अब यो VM त कतै क्लाउडमा हुन्छ। त्यो क्लाउडमा भएको VMले हामीले एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब फर्दर त्यसको बारेमा हेर्छौँ र एकचोटि लास्टमा एकचोटि एक्सेस गरी पनि हेर्छौँ एउटा VMलाई। सो VMलाई एक्सेस गर्नको लागि केही सानो एउटा प्रिरिक्विजिटहरू हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ यो 5वटा कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। VPC भनेको के हो, सबनेट भनेको के हो, पब्लिक सबनेट भनेको के हो, प्राइभेट सबनेट भनेको के हो, र इन्टरनेट गेटवे भनेको के हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति सानो यो एक्सेस गर्नुभन्दा अगाडि यति चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो यसलाई यताबाट भन्दा पनि म एउटा डायग्राममा बुझाउँछु। सो हाम्रो यो जुन AWS क्लाउड हुन्छ, यो AWS क्लाउड जुन अहिले ब्ल्याक बक्समा देख्नु भएको छ, यो AWS क्लाउडमा चाहिँ हामीले एउटा VPC भनेको एउटा भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड, एउटा सानो एरिया चाहिँ हाम्रो लागि हो भन्ने खालको हुन्छ नि। एउटा सानो एउटा नेटवर्क चाहिँ हाम्रो अकाउन्टभित्र हामीले सानो नेटवर्क एउटा बनाउनु मिल्छ। त्यो नेटवर्कभित्र हामीले पब्लिक त्यो नेटवर्कलाई डिभाइड गरेर हामीले त्यसलाई मल्टिपल सबनेट्सहरूमा डिभाइड गर्नुहुन्छ। जस्तो कि पब्लिक सबनेट 1 भन्ला, प्राइभेट सबनेट 1 भन्ला, त्यसरी सबनेटहरूमा डिभाइड गर्नु मिल्छ। र त्यो सबनेटभित्र चाहिँ बल्ल हामीले अब EC2 इन्स्टेन्सहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ। अघि मैले पनि बाई डिफल्टै गएर सिधै चाहिँ पब्लिक सबनेटमै गएर बस्छन्, हामीले त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। र
EC2 चाहिँ सो अहिलेसम्मको टेक अवे चाहिँ एउटा AWS क्लाउडभित्र हाम्रो एउटा VPC हुन्छ, VPCलाई मल्टिपल सबनेटमा डिभाइड गरे हुन्छ र हामीले जब EC2 चाहिँ बनाउँछौँ त्यो चाहिँ कुनै एउटा सबनेटभित्र गएर चाहिँ बस्छ, हामीले जुन बेला त्यसमा हाल्नु पनि मिल्छ र EC2 हामीले इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि त्यसको वरिपरि दुईवटा एउटा लेयर अफ प्रोटेक्सन पनि पहिल्यैदेखि हुन्छ, जस्तो कि एउटा सेक्युरिटी ग्रुप भनेको बेसिकली एउटा फायरवल चाहिँ हाम्रो EC2 को बाहिर पहिल्यैदेखि बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ EC2 मात्रै होइन, हरेक AWS को रिसोर्सेसहरू चाहिँ हरेक AWS को सर्भिसहरू जस्तो कि पछि अघि विष्णु दाइले भन्नुभएको थियो होला RDS भन्ने डेटाबेस थियो, ल्याम्डा त होइन RDS भन्ने डेटाबेस थियो, अनि त्यस्तै अरू के भन्नु दाइले लोड ब्यालेन्सर भन्नुभयो, तिनीहरू हरेकको वरिपरि एउटा सेक्युरिटी ग्रुप एउटा बेसिकली एउटा फायरवल चाहिँ हाल्न मिल्ने हुन्छ र बाई डिफल्ट अप्सन्सहरूबाट हामीले हाल्दाखेरि पनि एउटा सेक्युरिटी ग्रुप चाहिँ पहिल्यै बनिरहेको हुन्छ र यो सेक्युरिटी ग्रुप भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो हामीलाई पछि पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ अहिले छ भने एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा मात्रै याद गर्नु र एउटा फायरवल हो भन्ने मात्रै याद गर्नु, डिटेलमा एकछिनमा फेरि जाउँ हामी। र यो होल सबनेटहरूको वरिपरि एउटा NACL बेसिकली नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भन्ने पनि हुन्छ, यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा फायरवल जस्तो हो, यो चाहिँ बाई डिफल्ट सबै अलाउ गरिने हुन्छ, तर यता यो लेभलमा पनि हामीले अझै सेक्युरिटी कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मिल्छ र यो सबनेटलाई चाहिँ मैले पब्लिक भने, अब यो सबनेटलाई चाहिँ मैले प्राइभेट भने, त्यसको रिजन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो AWS क्लाउडले चाहिँ इन्टरनेटलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेट गेटवे भन्ने चाहिँ क्लाउडमा पहिल्यैदेखि बाई डिफल्ट हालेको हुन्छ र यो स्पेसिफिक सबनेटले चाहिँ यो इन्टरनेट गेटवेसँग कम्युनिकेट गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई पब्लिक भनेको हो। यो प्राइभेटले चाहिँ यो इन्टरनेट गेटवेसँग कम्युनिकेट गर्न नमिल्ने भएकोले यसलाई प्राइभेट सबनेट भनेको। सो बेसिकली पब्लिक सबनेटमा भएको कुराहरूले चाहिँ हरूसँग चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस पनि हुन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ इन्टरनेटबाट एक्सेस गर्न पनि मिल्छ र प्राइभेट सबनेटमा भएको कुराहरू चाहिँ तिनीहरूसँग इन्टरनेटको एक्सेस हुँदैन, त्यो कनेक्ट गराउन मिल्छ, तर बाहिरबाट चाहिँ त्यो प्राइभेट सबनेटको कुराहरूको चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्दैन। जस्तो कि इक्जाम्पल हामी वेब सर्भर डिप्लोय गऱ्यौँ भने त्यो मोस्टली पब्लिकमै डिप्लोय गर्नु खोज्छौँ, किनभने वेब सर्भर सबैलाई देखाउनु पर्छ, त्यो त हामीले अब पब्लिकमै डिप्लोय गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै हामीले डेटाबेस डिप्लोय गऱ्यौँ, डेटाबेस चाहिँ होइन कसैलाई पनि देखाउन मन लागेको छैन, त्यो चाहिँ प्राइभेटली आफ्नो लागि मात्रै डिप्लोय गर्न लाग्नु भएको हो, त्यस्तो भने चाहिँ प्राइभेट सबनेटमा पनि डिप्लोय गर्न मिल्यो। सो यो चाहिँ डिप्लोय गर्ने हामीले EC2 को वरिपरिको नेटवर्किङ स्ट्याटसहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर सानो एउटा ओभरभ्यू गरेको जस्तो मात्रै हो। सो मैले अघि भर्खर भनिहालेँ पब्लिक आइपी प्राइभेट अनि हामीसँग हाम्रो कम्प्युटर इफ नेटवर्कमा कनेक्टेड छ भने त्यसलाई एउटा IP एड्रेस प्रोभाइड भएको हुन्छ र त्यो IP एड्रेस चाहिँ पब्लिक आइपी र प्राइभेट आइपी हुनुहुन्छ। अब यसको कति डिटेलमा जाउँ भनेर सोध्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरू इफ तपाईँहरूले यसको बारेमा पहिल्यै थाहा छ पब्लिक आइपी प्राइभेट आइपी तपाईँहरूले कलेज नै पढ्नु भइसकेको छ भने यसो लाइक गरिदिनु, छैन भने के नगरिदिनु। ठिक छ, एकजनाले मात्रै लाइक गर्नुभयो, सो म यसको बारेमा ब्रिफली भनिदिन्छु के रहेछ भनेर यो। सो पब्लिक हामीले जब पनि कुनै पनि एउटा कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्छौँ, नेटवर्क भन्नाले हामीले हाम्रो राउटरमा कनेक्ट गऱ्यौँ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसले हामीलाई एउटा आइपी दिन्छ। हामीले हाम्रो घरमा कनेक्ट गर्ने आइपी भनेको चाहिँ प्राइभेट आइपी हो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो राउटरले हामीलाई दिएको आइपी हो, जुन चाहिँ युनिक हुँदैन कि त्यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्कभित्र मात्रै युनिक हुन्छ, होल इन्टरनेटभरि युनिक हुँदैन। यही सेम प्राइभेट आइपी तपाईँले अरू कुनै राउटरमा गएर अरू कसैले आफ्नो राउटरमा कनेक्ट गरेको छैन उसको पनि सेम आइपी हुनसक्छ। जस प्राइभेट आइपी भनेको सबैको लागि एक्सेसिबल हुँदैन, आफ्नो लागि मात्रै जो आफ्नो नेटवर्कमा छ उसलाई मात्रै एक्सेसिबल हुने खालको आइपी हो। त्यसै पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो आइपी हो जुन चाहिँ त्यो आइपी चाहिँ तपाईँको एन्टायर वर्ल्डभरि तपाईँसँग मात्रै हुन्छ, त्यो यो आइपी चाहिँ एकदम युनिक हुन्छ र त्यो आइपी युज गरेर चाहिँ तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ कि मान्छेहरूले। सो जेनरली तपाईँको राउटरलाई चाहिँ एउटा पब्लिक आइपी दिएको हुन्छ, हाम्रो ल्यापटपलाई चाहिँ पब्लिक आइपी दिएको हुँदैन र हामीले जब EC2 इन्स्टेन्सिएट गर्छ त्यो बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली एउटा पब्लिक आइपी नै दिएको हुन्छ र हामीले एक्सेस गर्ने बेलामा पनि त्यही पब्लिक आइपी नै लिएर चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ। सो यो कुरा पनि अहिले हामीलाई पछि कनेक्ट गर्ने बेलामा त्यो चाहिन्छ। सो त्यसैले भने मैले यो। सो नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ सो यही सेक्युरिटी ग्रुपको बारेमा भयो। सेक्युरिटी ग्रुपको बारेमा अघि म अलिकति भनेको थिएँ। सेक्युरिटी ग्रुप भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा फायरवल हो जुन चाहिँ हाम्रो EC2 को वरिपरि बस्छ र यसले चाहिँ बेसिकली फायरवलको काम भनेकै स्पेसिफिक अलाउड ट्राफिकहरूलाई मात्रै हाम्रो कम्प्युटरभित्र आउँदिने र जुन चाहिँ अलाउड छ तिनीहरूलाई चाहिँ रोकिदिने, त्यो कामै त्यही हो होइन।
सो यो फायरवल यो स्पेसिफिकली यो सेक्युरिटी ग्रुपलाई चाहिँ स्टेटफुल भन्छ, स्टेटफुल फायरवल भन्छ। स्टेटफुल भन्नुको मिनिङ चाहिँ यसमा हामीले कुनै पनि रिक्वेस्ट चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो मेसिनमा चाहिँ भित्राउन दिन्छौँ भने त्यो अटोमेटिकली बाहिर पनि आफै अलाउड हुन्छ। हामीले त्यो एक्सप्लिसिटली यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ बाहिर पनि अलाउ गर भनेर चाहिँ भन्न पर्दैन भन्ने चाहिँ स्टेटफुल भन्नु खोजेको हो। र यो सेक्युरिटी ग्रुप भनेको चाहिँ स्टेटफुल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब एकछिनपछि हामीले फेरि यो चाहिँ दिमागमा राख्नु स्टेटफुल हुन्छ भनेर। स्टेटफुल भन्नाले हामीले अलाउ मात्रै गरे पनि भयो, त्यो एक्जिट इन के भन्छ अलाउ इन मात्रै गर्दा पनि भयो, बाहिर जानलाई अलाउ राख्नु पर्दैन, त्यो आफै हुन्छ भनेर बुझ्दा भएछ। सेक्युरिटी ग्रुप भनेको बेसिकली एउटा फायरवल हो जुन चाहिँ स्टेटफुल छ। सो यसपछि अघि मैले जब ओलामाको त्यो वेब सर्भर होइन अघि एआई प्रोभाइडर मैले जब इन्स्टन्सिएट गरेको थिएँ त्यो बेला तपाईँहरूले मैले एसएसएच त्यो टर्मिनलमा गएर एसएसएच समथिङ गरेको देख्नु भएको थियो होला होइन। अनि त्यति बेला मैले एउटा त्यो सिएच मोड समथिङ गरेको पनि देख्नु भएको थियो होला। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले अब EC2 त बनायौँ, तर EC2मा जो पनि जान पाउँदैन कि त्यो EC2मा हामीले एउटा EC2मा चाहिँ बेसिकली एउटा तालचा हालिदिएको हुन्छ, एउटा लक हालिदिएको हुन्छ र त्यो लकको की चाहिँ हामीसँग मात्रै हुन्छ र जोसँग की हुन्छ त्यो ओनरले मात्रै चाहिँ त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ अन गर्न पाउँछ क्या। सो हामी जेनरली हाम्रो कम्प्युटरमा पासवर्ड हाल्छौँ, जसले पनि हाम्रो कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै पासवर्ड एन्टर गरेर मात्रै छिर्न पाउँछ। त्यस्तै यो EC2 इन्स्टेन्सहरूको लागि चाहिँ उसले हामीलाई एउटा की दिन्छ र जोसँग त्यो की छ उसले मात्रै त्यो इन्स्टेन्समा चाहिँ खोल्न पाउँछ, बेसिकली इन्स्टेन्सलाई एक्सेस गर्न पाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अब यो एसएसएचमा चाहिँ स्पेसिफिकली एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी युज हुने हो। हामीलाई उसले एउटा प्राइभेट की दिन्छ, उसले आफूले चाहिँ त्यो सर्भरभित्र चाहिँ एउटा पब्लिक की हाल्छ र त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो इन्स्टेन्सलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। सो यो प्राइभेट की पब्लिक कीको बारेमा अब तपाईँहरूलाई कति थाहा छ छैन त्यति थाहा चाहिँ भएन, तर अहिलेलाई चाहिँ बेसिकली यति मात्रै बुझ्नु कि यो भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले सर्भरमा चाहिँ एउटा लक गऱ्यौँ त्यो सर्भरलाई र एउटा की आफूसँग हाल्यौँ र त्यो की युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई अन गर्न मिल्यो भन्ने कुरा हो। सो एकछिनपछि हामीले EC2 इन्स्टेन्स गर्दा हामीले पनि एउटा की पाउँछौँ र यो कीलाई चाहिँ युज गर्न पनि हुन्छ त्यो EC2लाई एक्सेस गर्नुपर्ने बेलामा। र मैले जुन यो एउटा याद गर्नुभयो भने CH मोड 600 पनि गरेको थिएँ, यो चाहिँ युनिक्स सिस्टमहरू स्पेसिफिक हो। भन्नाले जसले म्याकओएस चलाउँछ कि त लिनक्स चलाउँछ उनीहरूले चाहिँ यो की फाइललाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सेट अफ पर्मिसन युजरलाई मात्र रिड राइट गर्ने पर्मिसन दिनुपर्ने र अरूलाई चाहिँ केही पर्मिसन नदिएको स्टेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले चाहिँ यो कमान्ड रन गरेको हामीले विन्डोज युजरहरूले यो गराउनु पर्दैन। सो अब नेक्स्ट चाहिँ सो बेसिकली अब हाम्रो EC2 कनेक्ट गर्नलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा EC2 कनेक्ट गर्नलाई एउटा की चाहिने रहेछ, त्यो की त्यो उसको लक खोल्नको लागि। र EC2 को वरिपरि जे फायरवल छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अलाउ गर्दिनँ भनेर त्यसरी कन्फिगर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो EC2 को केही न केही पब्लिक आइपी हुने रहेछ, जुन पब्लिक आइपी चाहिँ सब ठाउँमा अभाइलेबल हुन्छ। र त्यसपछि त्यति भइसकेपछि हामीले हाम्रो EC2लाई एक्सेस गर्नु रहेछ। एक्सेस गर्नु भनेको एसएसएच गर्नु भनेर भन्छ। सो हामीले सुनेको छौँ होला जस्तो कि HTTP गरेर हामीले मेलहरू खोल्न मिल्छ। अनि HTTPS भनेको एउटा वेबमा चल्ने प्रोटोकल हो। त्यस्तै RDP भनेको रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल, त्यो चाहिँ हामीले कोही नेट बनाउने मान्छेले हाम्रोमा एनिडेक्स चलाउँछ, त्यो एनिडेक्स चाहिँ RDPबाट चल्ने खालको कुरा हो। अनि मेल चलाउँदाखेरि हामीले SMTP कि त IMAP कि त POP भन्ने प्रोटोकलहरू सुनेको होला। त्यस्तै SSH भन्ने पनि त्यस्तै एउटा प्रोटोकल हो जुन चाहिँ हामीलाई यस्तै यो रिमोट इन्स्टेन्सेसहरूमा चाहिँ एक्सेस गर्नलाई युज हुने, त्यति बेलातिर चाहिँ युज हुने प्रोटोकल चाहिँ बेसिकली SSH हो। सो यो चाहिँ EC2लाई कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर सानो समरी जस्तो भयो। र अब चाहिँ एउटा साँच्चीकै EC2लाई चाहिँ कनेक्ट पनि यो भर्खर जे सिक्यौँ त्यसबाट कनेक्ट पनि गरिहेऱ्यौँ। सो मैले गर्ने भनेको अघि चाहिँ इन्स्टेन्स क्रिएट गरेको थिएँ त्यसलाई नै त्यसबाट नै त्यसलाई नै फेरि कनेक्ट गरेर देखाउनु खोजेँ मैले चाहिँ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले मेरो टर्मिनललाई त्यसमा ल्याउनु खोज्छु। है त सो यता तपाईँहरूले टर्मिनल लेख्नु भइरहेको होला। मैले बोलेको सुनिरहेको छ तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ है? इफ बुझिराख्नु भएको छैन यसो लाइक गरिदिनु। ल ठिक छ, धन्यवाद।
सो अब चाहिँ हामी EC2 लाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्टेपमा के थियो भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो एउटा की चाहियो। मैले अघि EC2 इन्स्टेन्स क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि एउटा की पनि डाउनलोड गरेको थियो होला, तपाईँहरूले याद होला। त्यो कीको नाम चाहिँ यस्तै test_olama.pem भन्ने बनाएको थिएँ। सो यो चाहिँ मेरो की हो जुन चाहिँ मैले युज गर्छु हाम्रो इन्स्टेन्सलाई एक्सेस गर्नको लागि। र सो इन्स्टेन्स एक्सेस गर्नलाई एउटा कमान्ड हुन्छ जुन चाहिँ बाई डिफल्ट सबै कम्प्युटरमा हुन्छ। सो तपाईँहरूले पनि विन्डोजमा गएर विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्ट कि त पावर सेलमा गएर यो जे कमान्ड लेखेँ मैले त्यही कमान्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले ट्राई नगर्नु, तर गर्न चाहिँ मिल्छ। अनि लिनक्स युजर म्याक युजरले आफ्नो काम नगर्दा पनि भयो। सो SSH-i भनेको मिनिङ मैले चाहिँ यो की चाहिँ युज गर भन्न खोजेको हो। र यो की युज गर र यो स्पेसिफिक युजर युज गरेर चाहिँ यो आइपीमा भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ एक्सेस गर भन्न खोजेको हो। यो आइपी कहाँबाट पाएँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले इन्स्टेन्स बनाउँदाखेरि है त्यो पनि ल्याउन खोज्छु म। अघि मैले जब इन्स्टेन्स बनाएको थिएँ, सो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो इन्स्टेन्स MyAI प्रोभाइडर भएको इन्स्टेन्स बनाएको थिएँ। त्यो इन्स्टेन्सको डिटेल्समा गएर हेऱ्यो भने तपाईँहरू पब्लिक IP4 भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यही आइपी चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ पाएको हो। सो AWSमा चाहिँ बाई डिफल्ट सबै इन्स्टेन्सहरूलाई चाहिँ एउटा पब्लिक आइपी चाहिँ दिएको हुन्छ। यो चाहिँ नदिन पनि अप्सन चाहिँ कन्फिगर गर्न मिल्छ, तर जेनरली दिएको हुन्छ। सो ब्याक टु टर्मिनल जाउँ हामी। सो टर्मिनलमा यसरी गरेपछि चाहिँ अब हामीले एउटा की प्रोभाइड गऱ्यौँ। यो पब्लिक आइपीमा भएको EC2मा चाहिँ मलाई एक्सेस दियो भनेपछि म अब यो EC2मा चाहिँ यसरी छिन्न पाएँ भित्र। सो बेसिकली अब म चाहिँ त्यो टर्मिनलको त्यो EC2को त्यो कम्प्युटरको चाहिँ टर्मिनल खोला जस्तो स्टेटमा छु क्या अहिले। सो मैले यहाँ जे पनि कमान्ड लेख्छु त्यो वेबमा भएको त्यो क्लाउडमा भएको कम्प्युटरमा चाहिँ रन हुन्छ। सो मैले यता ल अब पिन 0.0.0.0 यस्तो केही गऱ्यो भने अब त्यो कम्प्युटरबाट चाहिँ यो कमान्ड रन भइरहेको छ। मेरो कम्प्युटरमा रन भएको होइन कि त्यो क्लाउडमा भएको कम्प्युटरबाट चाहिँ रन भइरहेको छ। त्यस्तै अघि मैले तपाईँले याद गर्नुभएको छैन, अघि मैले ओलामा त्यसमा इन्स्टल गरेको थिएँ। सो मैले यता गएर ओलामा रन 10.5.0.5b यसरी मैले AI मोडल यतै पनि रन गर्न पाएँ। सो EC2मै रन भइरहेको छ यो। सो मैले यतै गरेर यसरी हालो लेख्यो भने यहीँ छ रिप्लाई पनि दिन मिल्यो। सो यसरी चाहिँ मैले त्यो इन्स्टेन्सलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ यसरी एक्सेस गर्न मिल्छ। सो यो कुरा पनि यो कसरी एक्सेस गर्ने भनेर मात्रै सिकाएको हो। यसको एकदम डिटेलमा चाहिँ हामी फेरि एकछिनमा हेर्नेवाला छौँ। एकदम यसको बारेमा चाहिँ एकदम अब हेर्नेवाला छौँ। सो फेरि अब साइडबाट कन्टिन्यू गरौँ। सो यो चाहिँ यसको कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट चाहिँ अब साँच्चै अब अहिलेसम्म यति मैले लन्च गरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले। र अहिलेसम्म कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर सिकाएँ, तर अहिलेसम्म कसरी बनाउने त्यो EC2 इन्स्टेन्सलाई अब लन्च चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाएको छैन। र त्यसको लागि चाहिँ लन्च गर्नको अब चाहिँ हामी लन्च गर्ने स्टेटमा पुगिसक्यौँ। हामीले चाहिने जति कुरा चाहिँ सिकिसक्यौँ। जस्तो कि अब चाहिने मेन कुरा भनेको हामीलाई AMI भनेको थाहा भइसक्यो। बेसिकली एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो, चुज गर्नुपर्छ हामीले कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने भनेर। इन्स्टेन्स टाइप थाहा भइसक्यो, टी सिरिज युज गर्ने कि T सिरिज युज गर्ने कि M सिरिज युज गर्ने कि H सिरिज युज गर्ने कि त्यो पनि हामीले थाहा भइसक्यो के हो भनेर। सो हामीले EC2 बनाउँदाखेरि एउटा चुज गर्नु पनि हुन्छ, चुज पनि गर्नु पनि हुन्छ। की पेयर थाहा भइसक्यो, बेसिकली एउटा की हो हामीले पाउने, यो की पेयर एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र फाइनली सेक्युरिटी ग्रुपमा हामीले त्यो अलाउ चाहिँ गरिदिनु पनि हुन्छ कि मलाई चाहिँ यसमा एक्सेस चाहिँ गर्न देऊ भनेर। सो यति कुरा चाहिँ हामीले चाहेको हुन्छ। र अब यसले त हामीले EC2 इन्स्टेन्स बनाउने मात्र भयो। आज हामी त्यसलाई अझै एक स्टेप फर्दर लान्छौँ। हामी त्यसमा त्यो EC2 इन्स्टेन्समा एउटा वेबसाइट पनि लन्च गरेर देखाउँछौँ तपाईँहरूले। हामी सबलाई हामी आफैले ह्यान्ड्स अन पनि गर्छौँ यो वेबसाइट लन्च गर्नलाई। अनि बेसिकली यो युजर डाटा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्क्रिप्ट हो जुन चाहिँ हामीले हाम्रो EC2 इन्स्टेन्स बनाउँदै गर्दाखेरि हालिदिनु मिल्छ। र यो स्क्रिप्ट हालिदिएपछि चाहिँ हामीले बेसिकली EC2लाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इनिसियलाइज हुँदाखेरि एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ रन गर भन्नु खोजेको। अनि यो स्क्रिप्टले चाहिँ अहिले करेन्टली के गराएको छ भन्दाखेरि बेसिकली यो लिनक्स कमान्डहरू हो। तपाईँलाई अहिले थाहा हुनु पनि जरुरी छैन, अहिले सिम्पली अब पुस्ट गरिदिनु, पछि यसको बारेमा पनि सिक्छौँ हामी। र बेसिकली अहिले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि NGINX भन्ने एउटा वेब सर्भर इन्स्टल गऱ्यौँ र त्यसमा एउटा HTML फाइल बनाएर त्यो HTML फाइललाई होस्ट गरिदिन भनेर। सो अब यो अब नेक्स्ट सेसनमा हामीले गर्न लागेको यो हो,
तर अब यो नेक्स्ट सेसन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एउटा स्टुडेन्ट अकाउन्ट चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। त्यो स्टुडेन्ट अकाउन्ट युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि यो ह्यान्ड्स अन ट्राई गर्नु मिल्छ र मसँगै फलो गर्दै जान सक्नुहुन्छ यो स्टेप्सहरू। र त्यसको लागि चाहिँ केही कस्टहरू हुँदैन। सो तपाईँले इफ नर्मली AWS अकाउन्ट लिनुभयो भने यो EC2हरू बनाएको सबैको कस्ट लिन्छ, तर स्टुडेन्ट अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कस्ट हुँदैन, तपाईँले जतिमा त्यति ट्राई गर्नु मिल्यो। सो अब नेक्स्ट पेज चाहिँ अब म हाम्रो AWS ट्युबको लिडरलाई बोलाउन चाहन्छु। उसले चाहिँ तपाईँहरूलाई उहाँले चाहिँ तपाईँलाई अब यो अकाउन्टको एक्सेस चाहिँ कसरी लिने र एक्सेस लिनलाई कुन लिङ्क एक्सेस गर्ने, कुन लिङ्कबाट कुन प्रोसिजर फलो गर्ने भनेर एक्सप्लेन गर्छ। सो ओभर टु झलक। Hello everyone, this is Zalak, leader AWS Student Builder Group PU. म चाहिँ आज घरभन्दा अलिकति बाहिर छु, सो स्क्रिन सेयर गर्न चाहिँ मिलेन, बट एकदमै इजी स्टेप चाहिँ एउटा स्टेप मात्र हो। मैले अलरेडी नै मेलमा कोर्स इन्भिटेसन पठाइसकेको छु। सो एभ्री वान इमेल जुन इमेलले RSVP गर्नुभएको थियो मिटअपमा, त्यही इमेलमा चाहिँ मेल आएको छ एउटा, त्यहाँ गएर कोर्स इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरिदिनु होला। अनि रोलमा चाहिँ स्टुडेन्ट चुज गरेर पासवर्ड राखिदिनु, अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान इनरोल इन दि कोर्स। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ भनिदिनुहोस् है। सो तपाईँहरू भर्खर हाम्रो झलक सरले भन्नु जस्तै त्यो लिङ्कमा आएको त्यहाँको मेलमा आएको कुराबाट चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु एउटा। र इफ तपाईँहरूले अकाउन्ट बनाउनु भइसक्यो भने चाहिँ यता गएर त्यही अहिलेकै त्यो स्लाइडमै गएर यस चाहिँ गरिदिनु न। दीपक कुमार सर, तपाईँले केही सोध्नुभएको रहेछ, सोध्नु। हजुर, मेरोमा मेल आएको छैन, त्यसलाई के गर्नु? हजुरले RSVP गर्नुभएको थियो मिटअपमा? हजुर, के भन्नुभयो? मिटअपमा हजुरले RSVP गर्नुभएको थियो? थिएन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा RSVP गर्नु नै पर्छ। केही छैन, अहिले नै अकाउन्ट नबने पनि भोलि पनि जुन सेसन हुन्छ त्यो बेला पनि एकचोटि सबजनालाई अकाउन्ट बनाउने स्टेप्सहरू पनि भन्छौँ हामी, र त्यति बेला पनि अकाउन्ट बनाउन इन्करेज गर्छौँ। त्यति बेला ट्राई गर्दा पनि भयो। र अहिले म एकैछिनमा जोसँग चाहिँ अकाउन्ट छैन उनीहरूलाई मेरैबाट स्क्रिन सेयर गरेर पनि देखाउँछु एक्ज्याक्ट के गरेँ भनेर, त्यसबाटै हेरेर सिके पनि भयो। दीपकजी, अहिले नै RSVP गरेर हजुरले मेल चाहिँ यता टेक्स्ट छोडिदिँदा हुन्छ मेसेजमा। सो यस्तो तपाईँहरूले अकाउन्ट बनाउनु भइसक्यो भने चाहिँ यही साइडमा आएर फेरि एकचोटि यस चाहिँ गरिदिनु होला। कि त होइन, यदि तपाईँहरूको केही इस्यु आयो जसले गर्दा मिलेको छैन र आज तपाईँहरूले एक्सपेक्टेडै मात्र गर्नुहुन्छ भने नगर्दा पनि केही छैन। सो आजको टाइमिङ कन्सर्नले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै बेर चाहिँ पुरिनुमा हाम्रो एटलिस्ट कोही मान्छेको चाहिँ भइसकेको रहेछ। उनीहरूले फलो अलङ गर्नु सक्छ भने फलो अलङ गर्दा पनि भयो,
नभए मैले जे एक्सप्लेन गर्छु अब अलिक डिटेलमै साह्रै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु र मैले जे एक्सप्लेन गरेँ त्यसको चाहिँ मैले एकदम डिटेल डकुमेन्टेसन पनि बनाएको छु त्यही फलो गरे पनि हुन्छ तपाईँहरूले अनि भिडियो पनि हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ आजको रेकर्डेड भिडियो सो अब चाहिँ डिप्लोइमेन्टतिरबाट जाउँ है त अब डिप्लोइमेन्ट भने अब एक्चुअल कसरी गर्ने ह्यान्ड्स अन सेसन नै सुरु गरौँ है त मैले स्क्रिनमा फेरि एड्रेस आन्सर ल्याएँ मैले सो इफ तपाईँहरूले है त यो पनि ल्याउँ इफ तपाईँहरूले अकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्नुभएको छ भने चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली यस्तो केही आउँछ इफ तपाईँहरूले अकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ खोल्ने बित्तिकै यस्तो केही कुरा आउँछ र यिनीहरूमध्येको तपाईँ तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने एउटा स्यान्ड बक्स इन्भाइरोमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु र त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यस्तो आउँछ लोड स्यान्ड बक्स इन्भाइरोमेन्ट न्यू विन्डो भनेर त्यो गर्नु र त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो खालको केही स्क्रिन आउँछ र यो स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो स्क्रिन देख्नु भइरहेको छ है छ भने चाहिँ एकचोटि लाइक गरिदिनु र इफ तपाईँहरू अब यो स्क्रिन देखिरहेको छैन सो अब यो स्क्रिन तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ पछि आफ्नो अकाउन्ट पाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ स्टार्ट ल्याब गर्नुहोस् र स्टार्ट ल्याब गरेपछि एउटा डायलग त्यो केही टाइम लाग्छ यो ल्याब लोड हुनलाई अनि त्यसपछि यो AWS बटन क्लिक गर्नुहोस् यो AWS बटन क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अनि यो बेसिकली यही स्क्रिन आउँछ सुरुमै त पुग्दैन तपाईँहरू ड्यासबोर्डमा पुग्नुहुन्छ अनि ड्यासबोर्डतिर पुग्नुहुन्छ यहाँ यस्तो ठाउँतिर पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू र यो स्क्रिनमा आइसकेपछि चाहिँ अब AWSमा धेरै सर्भिसहरू हुन्छन् त्यो सर्भिसहरूले नेभिगेट गर्नको लागि यहाँ माथि एउटा सर्च बार हुन्थ्यो यहाँ सर्च बार हुन्छ एउटा र त्यो सर्च बारमा तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि अघि विष्णुले भन्नुभयो जस्तै S3 भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो पनि छ यसमा अनि RDSमा सर्च गर्नु त्यो सर्भिस पनि हुन्छ तर हामीले आज फोकस गर्ने भनेको EC2मा हो EC2 लेख्नु र यता जे आउँछ त्यसलाई क्लिक गर्नु त्यो क्लिक गर्नुभयो भने EC2को पेजमा आइपुग्छौँ हामी अहिलेलाई म एकदम मसँगै फलो गर्न चाहिँ अलि रेकमेन्ड गर्दिनँ हाम्रो टाइमिङ कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि सो त्यो सुनिदिनु एकदम डिटेलमा ह्यान्ड्स अन फलो गरिदिनुलाई मैले राम्रो डकुमेन्टेसन बनाएको छु त्यही हेर्दै फलो गर्दै पनि भयो अहिले चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ हेरिदिँदा के गरिरहेको छु र त्यसको मिनिङ के हो किन गरेको थियो भनेर चाहिँ सो बेसिकली अहिले म EC2मा गएँ EC2मा गएर अब एउटा साइडमा एउटा इन्स्टेन्स भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर मैले इन्स्टेन्सहरू लन्च गर्न पाउँछु र यो लन्च बटन क्लिक गरेपछि अब इन्स्टेन्स लन्च गर्ने एउटा डायलग बक्स टाइप हुन्छ होइन सो यहाँ चाहिँ इन्स्टेन्सको नाम के हाल्ने भनेर भन्नु सोधिएको छ यता सो यता मैले माई ओन सर्भर भनेर हाल्नु होइन नाम यहाँ तपाईँले नाम जे हाल्दा पनि हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले मन लाग्छ भने ट्यागहरू पनि हाल्नुहुन्छ ट्याग भन्नाले अब यो नाम पनि एउटा एक तरिकाको ट्याग हो नयाँ ट्याग पनि एड गर्नु मिल्यो कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो सर्भरको भर्जन 1 हो भने त्यस्तो खालको एड गर्नु पनि मिल्यो त्यो यो ट्यागै नहाले तपाईँले त्यो एउटा नाम मात्र हाल्नु पनि पायो अप्सन लगाइहाल्नु छ होइन त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नु मिल्छ तपाईँले सो एमाजोनमा चुज गर्नु मिल्यो म्याकओएस चुज गर्नु मिल्यो विन्डोज चुज गर्नु मिल्यो उबुन्टु चुज लिनक्स उबुन्टु चुज गर्नु मिल्यो रेड ह्याट चुज गर्नु मिल्यो होइन धेरै थरीको अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नु मिल्यो तर अरू अब यो म्याकओएस विन्डोज चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली पेड हुन्छ यिनीहरू हाल्नु चाहिँ नमिल्ला अहिले युजै गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ एमाजोन लिनक्स हो सो अहिले यही चुज गर्नु र एमाजोन एएमआई पनि यही एमाजोन लिनक्सकै ओएस छ त्यही नै चुज गऱ्यौँ हामीले त्यसै गरी इन्स्टेन्स टाइप पनि हामीले T3 माइक्रो चुज गऱ्यौँ T3 भन्नाले जेनरल पर्पजको लागि हुने खालको हो र अब एउटा की पनि बनाउँछौँ हामी अनि की तपाईँहरूले एउटा क्रिएट न्यू पेयर गर्नुभयो भने अब कीको तपाईँहरूले केही नाम लिन सक्नुहुन्छ जस्तै कि ल मानौँ हेलो भनेको पनि लिनुहुन्छ कीको नाम केही हुँदैन अनि इडी यो भनेको कुन एल्गोरिदमले चाहिँ त्यो
क्रिप्टोग्राफिक की जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा हो। RSA युजर पनि पायो, ED युजर पनि पायो। अहिले मैले ED युज गरेँ। अनि की जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईँहरूले की कतै डाउनलोड गर्नु भन्छ, यो की कतै हालिराख्नु, पछि एक्सेस गर्न काम आउँछ तपाईँहरूलाई र की यता सेलेक्ट भएको हुन्छ। र त्यसपछि अब आउँछ फायरवलको कुरा, SSHको कुरा, सरी सेक्युरिटी ग्रुपको कुरा। सेक्युरिटी ग्रुपमा तपाईँहरूले यो 3टै अप्सन टिक गरिदिनु, ताकि यो भनेको मिनिङ चाहिँ SSH ट्राफिक पनि अलाउ गरिदिने, HTTPS ट्राफिक पनि अलाउ गरिदिनु यसलाई, र HTTP ट्राफिक पनि अलाउ गरिदिने। HTTPS र HTTP ट्राफिक किन अलाउ गऱ्यौँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वेबसाइट लन्च गर्न आएको छौँ यसमा अहिले। र वेबसाइट चाहिँ हामीले HTTP कि HTTPS पोर्टबाट एक्सेस गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो अलाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यो क्लिक गरेको भने चाहिँ त्यो अलाउ गरिदिएको मात्रै हो। सो अब त्यसपछि हामीले कति जिबी त्यो इन्स्टेन्स दिने भनेर पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ। अहिले मैले 8 GB एक्सपोर्ट दिएको कुराहरू, कुन फाइल सिस्टम युज गर्ने भनेर पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ। अहिले मैले त्यो केही पनि गरेन। अनि एडभान्स डिटेलमा गएर हामीले अघि मैले जे जति पनि भने त्यो जस्तै कि डेडिकेटेड होस्ट युज गर्ने कि स्पट इन्स्टेन्स युज गर्ने कि त्यस्तो खालको कुराहरू, त्यो एकदम डिटेल कुराहरू सबै यताबाट कन्फिगर गर्न मिल्छ। यो हरेक सानसानो कुराहरू जस्तै कि EC2लाई के पर्मिसनहरू दिने, EC2बाट हामीले AWSको अरू कुनै सर्भिसलाई रन गराउँछ भने त्यो रन गर्नलाई कति के लेभल अफ पर्मिसन दिने, त्योहरू पनि सबै यतैबाट हामीले मिलाउनु मिल्छ। सटडाउन भयो भने को बिहेभियर कस्तो गर्ने EC2को भनेको केले गरिदिने कि तिनीहरू पनि सबै यता गराउनु मिल्यो। सो बेसिकली यस्तो सबै अप्सनहरू यता हुन्छन्। हामी अहिले तिनीहरू केही पनि हेर्दैनौँ, सिधै सबभन्दा मुनि जान्छौँ। यो अप्सनहरू धेरै छन्, सबैको बारेमा तपाईँ यता इन्फोमा क्लिक गरेर के रहेछ अप्सनहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले टाइमिङ कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि हामी अहिले एकदम डेप्थमा गएनौँ यसको बारेमा, तर बेसिकली यो एडभान्स सेटिङ्स हो। हामीले नै पनि एकदम नर्मल्ली युज गर्दाखेरि पनि खासै युज हुने खालको कुरा होइन यिनीहरू। सो तपाईँले यता मुनि गएर अहिले चाहिँ मुनि जाउँ अनि युजर डेटा स्क्रिप्टमा चाहिँ जाउँ। यहाँ गएर चाहिँ अब तपाईँले सुरुको त्यो इनिसियलाइजेसन स्टेप चाहिँ लेख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो EC2 इनिसियलाइज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो केही न केही कुरा रन गरिदिन्छ भन्ने कुरा भयो। सो अहिले चाहिँ मैले एउटा स्क्रिप्ट प्रिपेयर गरेको छु, र त्यो स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ बेसिकली यो स्क्रिप्ट हो। सो यो स्क्रिप्टले चाहिँ अहिले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली एउटा वेब सर्भर चाहिँ त्यो EC2मा हालिदिन्छ, त्यसलाई रन गरिदिन्छ र त्यसमा एउटा उयो HTML पेज चाहिँ होस्ट गरिदिन्छ। यो HTML पेज तपाईँहरूले आफ्नै हाल्न पनि पायो, अहिले यही हाल्दा पनि भयो। यो भर्खर मैले जुन कोड पेस्ट गरेँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो चिन्ता नगर्नु। र यो यति गरिसकेपछि मैले यता गएर लन्च इन्स्टेन्स गर्न पाएँ, र लन्च इन्स्टेन्स गरिसकेपछि अब यो इन्स्टेन्स लन्च हुँदैछ र एकछिन फुल मिल्यो। सो अब म यता इन्स्टेन्समा गएँ भने हाम्रो यो माई ओन सर्भर भन्ने इन्स्टेन्स पनि रनिङ छ र अब इनिसियलाइज हुँदैछ। सो इनिसियलाइज हुँदै गर्दाखेरि एकछिन कुन यो इनिसियलाइज हुन अलिकति टाइम लाग्ला। इनिसियलाइज हुँदैसम्म कसै केही क्वेसन छ भने सोध्दा पनि हुन्छ। इफ कसै केही क्वेसन छैन, अहिलेसम्म सेसन ठिकै लागेको छ भने यसको एकछिन लाइक गरिदिनु। धन्यवाद। सो इनिसियलाइज हुन के टाइम लागेको छ। अब इनिसियलाइज डिटेल्स पनि अहिले हेरौँ है। चाहिँ यहाँ मुनि यसको डिटेल्सहरू देखिन्छ। डिटेल्सहरूमा हाम्रो यसको बारेमा सबै कुरा हेर्नु मिल्छ। जस्तै कि अब यसमा मैले यसले योभन्दा ठुलो बनाउन नमिल्ने रहेछ, यस्तो गरौँ, अलिकति ठुलो होला ल। सो जस्तै कि यसको यो इन्स्टेन्सको एउटा स्पेसिफिक आइडी दिएको हुन्छ उसले। यो आइडी चाहिँ एकदम यो स्पेसिफिक मेसिनको लागि युनिक हुन्छ। यो एमाजोनले आफ्नो सर्भिसहरू यो बेसिकली EC2ले आफ्नो क्लाउडमा म्यानेज गर्नलाई युज गर्ने आइडी मात्रै हो। पब्लिक आइपी दिएको छ, यसको पब्लिक आइपी भनेको यो हो। यसको एउटा आफ्नै प्राइभेट आइपी पनि हुन्छ, प्राइभेट आइपी भनेको यो हो। EC2लाई एमाजोनले आफ्नै पहिल्यैदेखि DNS पनि दिएको हुन्छ, र DNS चाहिँ यस्तो खालको केही हुन्छ। र यो सान नेटवर्किङको बारेमा मैले के भने त्यस्तै सेक्युरिटीमा गएर हेऱ्यौँ भने यसमा अहिले कुन रुलहरू चाहिँ अलाउ छ। जस्तै कि अहिले करेन्टली हेऱ्यौँ भने कुनै पनि सोर्सबाट HTTPS पोर्ट 443 भनेको HTTPSको लागि हो, त्यो चाहिँ अलाउ भएको छ। त्यसै गरी पोर्ट 80 त्यो भन्छौँ HTTPको लागि त्यो पनि अलाउ भएको छ।
SSH जुन भनेको पोर्ट 22 को लागि त्यो पनि अलाउ भएको छ र आउटबाउन्ड रुल चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा भएको चाहिँ सिक्युरिटी ग्रुप भनेको स्टेटफुल हो सो बाहिरको मात्रै इनबाउन्ड रुल मात्रै भर्दाखेरि पनि आउटबाउन्ड रुल हामीले एक्सप्लिसिटली बाहिर अलाउ होला भन्दा चाहिँ पर्दैन सो यो चाहिँ यसको बारेमा अलिकति भयो यो अझै इनिसाइड हुँदैछ अनि त्यसपछि यसको स्टोरेज बारेमा पनि हेर्न मिल्यो जस्तै कि अहिले यसमा EBS युज भएको छ र त्यो EBSको साइज चाहिँ 8 GB हो त्यस्तो खालको यताबाट हेर्न मिल्यो र त्यसपछि मोनिटरिङको इस्युको बारेमा मोनिटरिङको कुराहरू पनि यता हेर्न मिल्छ जस्तै कि कतिको CPU युटिलाइजेसन भइरहेको छ त्यो ग्राफको यताबाट हेर्न मिल्यो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यताबाट हेर्न मिल्छ यो अझै इनिसाइड हुँदैछ तर एक्चुअली एक्सेस गर्न ट्राई गरौँ के हुन्छ रहेछ हेरौँ है त सो अब यो हामीले अब यसमा वेब सर्भर एउटा इन्स्टेन्सिएट गर्यो सर्भर इन्स्टेन्सिएट गऱ्यौँ त्यसभित्र हामीले एउटा हाम्रो वेबसाइट होस्ट गरेको छौँ र त्यो वेबसाइट होस्ट गर्नलाई चाहिँ त्यसको पब्लिक आइपीमा होस्ट गरेको छौँ सो यो पब्लिक आइपीलाई कपी गर्छौँ हामीले र कपी गरिसकेपछि ल सो ठ्याक्कै यो इनिसियलाइजेसन हुन सक्यो इनिसियलाइजेसन हुन सकिसकेपछि अब पब्लिक आइपी कपी गरौँ कपी गरिसकेपछि यतिकै ब्राउजरमा गएर हामी त्यसलाई पेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइट देखिन्छ यो भर्खर हामीले आफै डिप्लोय गरेको वेबसाइट हो र अब यही लिङ्क तपाईँहरूले आफ्नो ब्राउजरमा हाल्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि एक्सेस गर्न मिल्छ सो यहाँ अहिले मैले एकदम एउटा यो लिङ्क मैले च्याटमा हालिदिएको छु तपाईँहरूले एक्सेस गरेर मिल्यो अनि अब यो त मैले एकदम एउटा सानो एकदम डमी एप्लिकेसन बनाएको मात्रै हो यसरी होस्ट गर्न मिल्छ भनेर तपाईँहरूले आफ्नो यो जुन EC2 बनेको छ यसमा एक्सेस गरेर आफ्नो जुनै पनि तपाईँहरूले अघि बनाउनु भएको प्रोग्राम हो तपाईँले बनाउनु भएको प्रोग्राम तपाईँले बनाउनु भएको क्यालकुलेटर तपाईँले बनाउनु भएको गेमहरू जुनै पनि यता गएर रन गर्न मिल्यो र रन गर्नुभयो भने त्यो अब त्यसरी यो अनि पब्लिकली अभाइलेबल गर्ने तरिकाले केही तरिकाबाट होस्टहरू पनि गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी पब्लिक आइपीबाटै होस्ट गर्न मिल्यो र त्यो कुरा चाहिँ इन्टरनेटको जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले केही कुरा आफूले बनाउनु भएको कुरा चाहिँ डिप्लोय पनि गर्न मिल्यो सो डेमो चाहिँ यति नै थियो यो एकदम डमी वेबसाइट मात्रै बनाएको तपाईँहरूले पनि एकछिनमा बनाउन सक्नुहुन्छ यसको डिटेल रिसोर्स पनि म एकछिनमा अहिले सेयर गर्छु मोस्ट प्रोबब्ली यसको डिटेल रिसोर्समा चाहिँ एउटा यसरी मैले एउटा PDF बनाएको छु त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले भर्खर जे गरेँ एकदम डिटेलमा यो एउटा क्लिकहरूको पनि एकदम राम्ररी डकुमेन्ट गरेर लेखेको छु सो तपाईँहरूले यही फलो गरेर यो मैले भर्खर जे ह्यान्ड्स अन गरेँ त्यो ट्राई गर्न पनि सक्नुभयो र यो गर्दै केही इस्यु आयो भने हाम्रो टिममध्ये कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुभयो भोलि पनि एउटा सेसन हुन लागेको छ भोलिको सेसनमा केही यो गर्दाखेरि केही इस्यु आएको छ भने तपाईँहरू त्यो सोध्दा पनि भयो र अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो साइडमा ओपन एड्रेस देख्नु भएको छ यो ओपन एड्रेस चाहिँ अहिले क्लिक गर्दा चाहिँ चल्दैन किनभने यसले चाहिँ HTTPS युज गर्छ याद गर्नुभएको छ भने र हामीले अहिले चाहिँ यसलाई HTTP-मा मात्रै होस्ट गरेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो नचलेको हो सो त्यही पनि यो पब्लिक आइपी कपी गरेर हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चल्नुपर्ने हुन्छ भोलि ट्राई गर्दाखेरि पब्लिक आइपी पनि कपी गरेर हाल्नु होला यो एड्रेस क्लिक गर्दा चल्दैन सो त्यो चाहिँ अहिले भनेको तपाईँहरूलाई सो अब ह्यान्ड्स अन सेसन चाहिँ मेरो साइडबाट यति नै थियो सो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ तपाईँहरूले यसको बारेमा केही क्वेसन तपाईँहरूले यसको बारेमा केही क्वेसन छ भने एकछिन सोध्दा पनि भयो मैले अब हाम्रो एप्लिकेसनलाई स्केल कसरी गर्छ त्यो पनि भन्ने सोचेको थिएँ तर टाइमिङ कन्सर्नले गर्दा आज त्यो चाहिँ नगरौँ होला बरु नेक्स्ट सेसनतिर कन्टिन्यू गरौँ त्यो चाहिँ अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ सबजनाले एउटा अकाउन्ट बनाएर मैले यो PDF पनि आजै सम मेथडबाट तपाईँहरूलाई अभाइलेबल गराइदिन्छु र त्यो PDF फलो गर्दै भोलि दिनभरिमा एकछिन ट्राई चाहिँ गर्नु होला ह्यान्ड्स अन कसरी गर्ने हो कसरी चाहिँ EC2 गर्न सकिन्छ भनेर र त्यसपछि यो जुन तपाईँहरूले अकाउन्ट पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यो स्यान्डबक्स मात्रै होइन कि तपाईँहरूले यसमा यसको
यसको पुरै कोर्सै 6 जस्तो लाग्यो यसको यो साइटमा हेर्दाखेरि EC2 मात्रै होइन अरू धेरै कुरा पनि हुन्छ जस्तै कि RDSहरूलाई कसरी EBSहरू कसरी म्यानेज गर्ने अनि यो सेक्युरिटी ग्रुपलाई कसरी म्यानेज गर्ने तिनीहरूको बारेमा पनि हरेक एउटा सानो डिटेल मोडल कोर्सहरू छ यिनीहरू पनि गर्दै गर्न चाहिँ इन्करेज गर्छु सो मेरो साइडबाट चाहिँ यति हो आजलाई थ्याङ्क यू सो नेक्स्ट कसले बोल्नुहुन्छ दाइ यता च्याटमा क्वेसनहरू आएको छ त्यो हजुरले आन्सर गरिदिनुहुन्छ कि सो हुन्छ सो कसैले चाहिँ AWS अकाउन्ट बनाउनलाई डलर कार्ड ब्याङ्क युज गर्दा हुन्छ सोध्नु भएको रहेछ यो चाहिँ आफ्नै पर्सनल अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले डलर कार्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ इफ तपाईँसँग डलर कार्ड छ भने त्यो युज गर्दा पनि भयो त्यसले बनाउनु हुन्थ्यो तर म चाहिँ अहिले तपाईँहरूले त्यो नबनाउनु नै रेकमेन्ड गर्छु किनभने डलर कार्ड भए पनि तपाईँहरूले AWS को कुनै सर्भिसहरू रन गर्नलाई पैसा तिरेर कि त त्यो अहिले AWS मा धेरै कुरा पेड छन् त्यसैले तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ त अहिले जुन हामीले अकाउन्ट प्रोभाइड गर्यौँ त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट अकाउन्ट हो जुनमा चाहिँ कति सर्टेन डलर्स क्रेडिट छ र तपाईँले त्यो चाहिँ जति मात्रै युज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ सो AWS सँग एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अहिले स्टुडेन्ट अकाउन्ट युज गर्नु भनेर रेकमेन्ड गर्छु म हाम्रो आगमन सरले क्यान यु प्रोभाइड गाइड भन्नुभएको छ त्यो अघि मैले देखाएको गाइड भन्नु खोज्नु हो सो त्यो गाइड चाहिँ म प्रोभाइड गर्न मिल्छ कसरी प्रोभाइड गरौँ होला त्यो मिटको च्याट मात्र हाल्न मिल्छ जस्तो लागेन झलक कि त मेल हामी यताबाट मेल गरिदिन्छौँ विथिन 30 मिनट ल ठिक छ यो चाहिँ यो गाइड चाहिँ तपाईँहरूले अब छिटै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मेलमै आउँछ अरे सो त्यो बाहेक अर्कै क्वेसन अहिले तपाईँहरू मैले सुरुमा प्रोभाइड गरेको क्युआरमा जानुभयो भने यो फुल साइट पनि अहिले नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो सायद अब क्वेसन छैन होला कि है एज वी हेभ एक्सिडेड एउटा क्वेसन आएछ सो नेता सो AWS फ्युचरमा करियर सो अब AWS भनेको त सिम्पली एउटा क्लाउड प्रोभाइडर हो तिमीले त्यसमै फ्युचर बनाउने भन्दा पनि तिमीले त्यसलाई एज अ स्किल जसरी लिन मिल्यो AWS चाहिँ धेरै सर्टिफिकेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्छ जस्तै कि अहिले मैले AWS को सर्टिफिकेसन एक्जाम दिएर मैले एउटा सल्युसन आर्किटेक्ट भएको जस्तै त्यस्तै अरू कतिवटा सर्टिफिकेट हुन्छ ML रिलेटेड सर्टिफिकेसनहरू पनि हुन्छ सिक्योरिटी रिलेटेड सर्टिफिकेसनहरू पनि हुन्छ त्यो सर्टिफिकेसन तिमीले AWS को डकुमेन्टेसनहरू पढेर त्यसको AWS को सर्भिसेसहरू युज गर्न मिल्ने भएर तिमीले त्यो एक्जामहरू दियो भने तिमीले सर्टिफिकेट्सहरू पनि पाउन सक्छौ तिमी AWS सर्टिफाइड हुन सक्छौ AWS सर्टिफाइड भयो भने चाहिँ तिमी नेपाल मात्र होइन कि इन्टरनेसनली नै त्यो चाहिँ एउटा रेकग्नाइज हुन्छ इन्टरनेसनली रेकग्नाइज सर्टिफिकेट हो र त्यो बाहिरतिर पनि भ्यालिड हुन्छ र तिमीले त्यो सर्टिफिकेट लिएर चाहिँ आफ्नो करियर बुस्ट गर्न सक्छौ अब AWS मै करियर भन्ने चाहिँ AWS मात्रै गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन तिमी AWS लाई प्यारलली केहीसँग युज गर्ने कि त अब तिमी डेभअप्सतिर जान्छौ कि त सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनतिर जान्छौ कि त ML अप्सतिर जान्छौ तिनीहरूमा तिमी AWS युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ सो यो भर्खर मैले जे भने त्यसको सेसन मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो 3rd डे सन्डेतिर हुन्छ होला त्यो बेलामा अटेन्ड गर्नु यसको बारेमा एकदम डिटेलमा भन्नुहुन्छ होला त्यो बेलाको मेन्टरले AWS मा मात्रै करियर भनेको चाहिँ एज अ क्लाउड इन्जिनियर आर्किटेक्ट मात्र हो सो त्यति धेरै निड हुँदैन आर्किटेक्ट मात्र तर AWS मा हामीले सेक्युरिटीमा जान मिल्यो नेटवर्किङमा जान मिल्यो डेभअप्समा ML मा डेभलपरमा सबैमा जान मिल्छ सो AWS युज गरिरहेको अर्गनाइजेसनमा
60-70% काम चाहिँ एडब्लुएसमा हुन्छ। त्यसको लागि करियर पाथ हाम्रो लास्ट डेमा 3rd डेको लास्ट सेसनमा चाहिँ हुन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ अटेन्ड गर्नु होला। सर्टिफिकेसन पाथ अनि करियर पाथ दुइटै हुन्छ। सो आजको सेसन चाहिँ अलिकति टेक्निकली अलि हेभी भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी टाइम खाएछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग माफी लिन चाहन्छु। तर होपफुली तपाईँहरूले एटलिस्ट आजको टेकअवे चाहिँ EC2 भनेको के हो र तपाईँहरूले आफूले केही बनाउनु भएको एप्लिकेसन चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ बुझ्नुभयो होला भनेर एक्सपेक्ट गर्छु म चाहिँ। So thank you so much to all our mentors and our participants. हामीले चाहिँ attendance form drop गरिदिएको छौँ, त्यो चाहिँ please fill गर्नु होला certification लागि. And we hope this session was fruitful. I personally found it really fruitful. And make sure to join for 2 more days. And see you tomorrow, everyone. Bye. Good night. Bye bye. Good night.